be the Lord, the God of Israel, who alone does wondrous things. Blessed be his glorious name forever. May his glory fill the whole earth. Amen and amen. Psalms 72, verses 18 and 19. Yes, Lord, we come before you as the Holy Cross Prayer Fellowship family, entering into the 5th year with rejoicing and thanksgiving. Lord, it is your providence and benevolence that stood by us in making this prayer fellowship a great blessing to many through the past 4 years. A tiny seed sown to make the good God known and loved has progressed through the participation of the past and present staff and students of Holy Cross College, Trichy. Today we have amidst us Mrs. Christina Anand to lead us in praise and worship, who is a Holy Cross alumni who did her BCom in our college. Mrs. Christina is a homemaker and she finds delight in serving the Lord. We shall glorify our Lord and give thanks to the name of the Lord who makes us prosper and establishes peace and security within our walls. Let us magnify the Lord with our voices together and abide in his loving presence as we seek the Lord through this praise and worship. Welcome you, dear Mrs. Christina Anand. Happy is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be happy and it shall go well with you. Psalms 128, 1 and 2. True to these words promised in the Bible, today we have Dr. Mrs. Pushparani sharing the word of God on the topic, Am I Cursed? The Biblical Insights. Dr. Pushparani is a retired faculty from Holy Cross College after serving in various capacities as the head Department of Commerce, Dean of Arts and Feedback Committee Coordinator. Ma'am has great academic expertise in the field of commerce and business management and has guided many MPhil and PhD research scholars. Pushparani ma'am has played a leading role in Haggai ministry and created a spiritual impact in the lives of many believers. Ma'am, along with her family, conducts the Praise of Zion Ministries with regular prayer meetings and also publishes a monthly spiritual magazine, Jiva Oli, Voice of Life, thereby winning souls for Christ and building the kingdom of God. Welcome you, dear Pushparani ma'am. Psalm 141 verses 1 to 2 says, I call upon you, O Lord, come quickly to me, give ear to my voice when I call to you. Let my prayer be counted as incense before you and the lifting up of my hands as an evening sacrifice. Yes, Lord, we raise our voices in union and we have amidst us Mrs. Amuda Gracie Alexis, who graduated with BSc and MSc Computer Science from 2004 to 2009 at Holy Cross College and served as faculty in our college in the Department of Computer Science for 10 years. Currently, Mrs. Amuda is a homemaker and she too finds delight in serving the Lord. Welcome you, dear Amuda ma'am, in making known all our prayer petitions to the Lord and praying on all our behalf. I now invite Mrs. Christina Anand to lead us in praise and worship. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. அன்பின் பரலோக பிதாவே, நன்மையான மாலை வேலைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இம்மட்டுமாய் நீர் எங்களை காத்து வழிநடத்தி பலப்படுத்தி சுகப்படுத்தி வைத்திருக்கிறீரே. உங்களுடைய கிருபைகளுக்காக, உங்களுடைய இரக்கங்களுக்காக உங்களுக்கு கோடான கொஞ்சம் நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம். இது இந்த வெளியில கூட ஆண்டவரை உண்மை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் ராஜா. உண்மை நோக்கி பார்க்க வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் உங்களுடைய அபிஷேக வல்லமை, உங்களுடைய பிரசன்னம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தகப்பனே சூழ்ந்து கொள்ள வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம். 4 திசைகளிலும் 16 கோணங்களிலும் 8 திக்குகளிலும் வல்லமுள்ள அபிஷேகத்தினாலே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்ப வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. எங்கள் மேல தகப்பனே எவ்வளவு கிருபையா இருக்கிறீங்க, எவ்வளவு தயவு பாராட்டுறீங்க ராஜா. உங்களுடைய வல்லமை பெரியது ஆண்டவரே. தகப்பனே ஆராதனைக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறீர் என்று நாங்கள் விடுதலை வாசிக்கிறோம். உமக்கென்று நாங்கள் ஏறெடுக்கிற இந்த ஆராதனைகளை தகப்பனே நீங்க பிரியமா ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, மகிமை அடைங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த பாடலை பாடுவோமா? கர்த்தர் தாமே ஆராதனைக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார். அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே வாசம் பண்ணுகிறார். சீனாய் மலையின் மேலே வாசம் பண்ணுகிறார்.
அவர்கள் கண்மலை வெடிப்பிலே வாசம் பண்ணுகிறார். அப்படிப்பட்ட தேவன் இந்த நாளில நம்முடைய இருதயத்துல கூட வந்து, நம்முடைய இல்லத்துல கூட வந்து வாசம் பண்ண போகிறார். நம்ம அவரை நோக்கி பார்க்க போகிறோம், நம்ம துதிக்க போகிறோம். துதிகளை சந்தோஷமாய் ஆராதிக்க நம்ம வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அவர் பிரியமோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார், சந்தோஷத்தோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய கண்கள் நம்ம நோக்கமா இருக்கிறது. பிரியமானவர்களே, இந்த நேரத்துல கூட எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த பாடலை பாடலாமா? ஆராதனைக்குள் வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே, இன்று ஆராதனைக்குள் வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே, எங்கள் ஆராதனைக்குள் என்று வாசம் செய்கிறீர். அல்லேலூயா, ஆராதனை, அல்லேலூயா, ஆராதனை, அல்லேலூயா, ஆராதனை, அல்லேலூயா, ஆராதனை, 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 ஆராதனை. சீனாய் மலை மேல் வாசம் செய்தீர், சீயோன் உச்சியிலும் கண்மலை வெடிப்பில் வாசம் செய்தீர், என்னில் நீர் வாசம் செய்யும். சீனாய் மலை மேல் வாசம் செய்தீர், சீயோன் உச்சியிலும் கண்மலை வெடிப்பில் வாசம் செய்தீர், என்னில் நீர் வாசம் செய்யும். அல்லேலூயா, ஆராதனை, அல்லேலூயா, ஆராதனை, அல்லேலூயா, ஆராதனை, அல்லேலூயா, ஆராதனை, 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 ஆராதனை. பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வாசம் செய்தீர், பலிபீட நெருப்பிலே, பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வாசம் செய்தீர், பலிபீட நெருப்பிலே, இல்லங்கள் தோறும் வாசம் செய்தீர், எம் உள்ளத்தில் வாசம் செய்யும். அல்லேலூயா, ஆராதனை, அல்லேலூயா, ஆராதனை, அல்லேலூயா, ஆராதனை, அல்லேலூயா, ஆராதனை, 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 ஆராதனைக்குள் வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே, எங்கள் ஆராதனைக்குள் என்று வாசம் செய்யுமே. ஆமென் தகப்பனே. இப்பொழுதும் கூட ராஜா, நாங்கள் உண்மை ஆராதிக்கும் பொழுது இந்த ஆராதனைக்குள்ள வந்து வாசம் பண்ணிவிட்டீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ராஜா, விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உங்களுடைய பிரசன்னத்தினாலே, உங்களுடைய அபிஷேகத்தினாலே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆட்கொண்டதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உடைய பரிசுத்த ஆவியானவரனாலே எங்கள் எல்லாரையும் தகப்பனே மூடிக்கொண்டதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றி, நன்றி, நன்றி. அந்த சீனாய் மலையின் மேல தகப்பனே நீர் வந்து வாசம் பண்ணீங்க ராஜா. இப்பொழுதும் கூட எங்கள் உள்ளத்துல, ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்துல வந்து வாசம் பண்ணிருக்கிறீங்க ராஜா. அதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். எங்களுடைய இல்லங்களிலே, நாங்கள் தங்கியிருக்கிற இடங்களிலே இப்பொழுதே நீங்க வந்து வாசம் பண்ணிருக்கிறீங்க. அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றி, நன்றி, கொடான கொடி நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம் தகப்பனே. தகப்பனே, உங்களுடைய பாதப்படியில வந்து இருக்கணும்னு நீங்க விரும்புறீங்க எசப்பா. தகப்பனே, உங்களுடைய பாதத்துல வந்து அமர்ந்தும் பொழுது நீங்க எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டு களி கூறினீங்க ராஜா. எத்தனையோ நாட்கள் தகப்பனே நாங்கள் உங்களுடைய பாதத்தை நாங்கள் மறந்திருக்கிறோம் ராஜா.
சந்தோஷத்தின் வேலையில நாங்கள் மறந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரை. துக்க நேரங்களில மாத்திரம் நாங்க வந்து உங்களுடைய பாதத்துல அமர்ந்திருந்து முட்டிக்கால் போட்டு நாங்கள் செபிக்கிறோம், நாங்கள் வேதனைப்படுகிறோம், கண்ணீர் சிந்துகிறோம். ஆனால் தகப்பனே அந்த காரியம் நடந்த பிற்பாடு நாங்கள் மறந்து போகிறோம் சுவாமி. ஆனால் நீங்களே ஒரு பொழுது எங்களை மறப்பதே இல்லை ஆண்டவரை. தகப்பனே எங்களை தகப்பனே அடைக்கலமும் எங்களுக்கு கோட்டையும் எங்களுடைய துர்கமும் எங்களுடைய கேடகமா இருக்கிறீங்க ஏசப்பா. நீங்க அதிசயமானவர் என்று நாங்கள் வேதத்துல வாசிக்கிறோம். ஏசாயா 9வது அதிகாரம் 6வது வசனத்துல கூட அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர் என்று நாங்கள் வேதத்துல வாசிக்கிறோமே ராஜா. தகப்பனே நீங்க எப்படிப்பட்ட அதிசயங்களை செய்கிறீங்க ஆண்டவரை. தகப்பனே எங்களுக்கு தகப்பனே அதை நினைக்கும் பொழுதுதான் உங்களுடைய இருதயத்துல சந்தோஷம் பெருகிறதா ராஜா. தகப்பனே எங்களுக்காக ஆட்டுக்குட்டியானவராகி தகப்பனே செம்மறியாய் பலியான செம்மறியாய் எங்களுக்காக வந்திருக்கிறீங்க ஏசப்பா. எங்களுடைய பாவங்களுக்காக, எங்களுடைய சாபங்களுக்காக, எங்களுடைய அக்கிரமங்களுக்காக, எங்களுடைய மீறுதல்களுக்காக நீர்தாமே அடிக்கப்பட்டீர் ஆண்டவரே. நீர்தாமே நொறுக்கப்பட்டீர் ராஜா. உம்முடைய தகப்பனே தகப்பனே உம்முடைய தகப்பனை சதைகள் கிழிக்கப்பட்டது தகப்பனை, ரத்தம் கொட்டினது ராஜா. தகப்பனே உம்முடைய கரங்களில் ஆணிகளை பாய்த்தார்களே ஆண்டவரே, உம்முடைய கால்களில் ஆணிகளை பாய்த்தார்களே சுவாமி. தகப்பனே சோத்திரம் ஆண்டவரே. உம்முடைய தலையில கூட ராஜா முள்முடியை சூட்டி உம்முடைய முகத்தெல்லாம் ரத்தம் வடிந்ததே ராஜா. அப்பொழுதும் கூட ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக தகப்பனை இவர்கள் அறியாமல் செய்கிறார்கள், இவளை மன்னியும் என்று சொன்னீங்களே ஆண்டவரே. உம்முடைய இருதயம் யாருக்கு வரும் சுவாமி. தகப்பனே உம்முடைய கிருபைகள் இரக்கங்கள் பெரியது ராஜா. தகப்பனே உம்முடைய பாதத்துல வந்து நாங்கள் அமர எங்களுக்கு கிருபையா இரக்கம் பாராட்டுங்க ராஜா. அதுதான் எங்களுக்கு நிம்மதி, அதுதான் எங்களுக்கு சந்தோஷம் ராஜா. நாங்கள் உண்மை பாடி துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே எங்களை நோக்கி பார்க்கிற எங்க அன்பு தெய்வமே இப்பொழுதும் கூட ராஜா தொடர்ந்து எங்களுடைய ஆராதனையில நீங்க மகிமைப்பட வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம். அடுத்தபடியாக கூட ஒரு பாடலை பாடலாம். நேசரேவும் தீரு பாதம் அமர்ந்தேன், நிம்மதி நிம்மதியே. நேசரேவும் தீரு பாதம் அமர்ந்தேன், நிம்மதி நிம்மதியே. ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பேன், ஆனந்தம் ஆனந்தமே. ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பேன், ஆனந்தம் ஆனந்தமே. அடைக்கலமே அதிசயமே ஆராதனை ஆராதனை. அடைக்கலமே அதிசயமே ஆராதனை ஆராதனை. உம்மல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. உம்மல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. நல்லவரே நன்மை செய்தவரே நன்றி நன்றி ஐயா. நல்லவரே நன்மை செய்தவரே நன்றி நன்றி ஐயா. வல்லவரே நல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை. பழியான செம்மறி பாவங்கள் எல்லாம் சுமந்து தீர்த்தவரே. பழியான செம்மறி பாவங்கள் எல்லாம் சுமந்து தீர்த்தவரே. பரிசுத்த ரத்தம் எனக்காக அல்லோ, பாக்கியம் பாக்கியமே. பரிசுத்த ரத்தம் எனக்காக அல்லோ, பாக்கியம் பாக்கியமே. பரிசுத்தரே படைத்தவரே ஆராதனை ஆராதனை. நேசரேவும் தீரு பாதம் அமர்ந்தே, நிம்மதி நிம்மதியே. ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பேன், ஆனந்தம் ஆனந்தமே. ஆமென் ஆண்டவரே. உங்களுடைய பாதத்துல அமர்ந்திருப்பது எத்தனை ஆனந்தம் சுவாமி.
உங்களுடைய பாதத்தை நோக்கி வந்திருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொரு சகோதரிகளையும் ஒவ்வொரு சகோதரர்களையும் உங்களுடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே, இந்த ஆராதனையில நீங்க மகிமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க. அதற்கு உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. எத்தனை நன்மைகள் எங்கள் வாழ்க்கையில செய்திருக்கிறீங்க ஏசப்பா. அந்த வல்லமையான செயல்களை நினைத்து நினைத்து நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் சுவாமி. தகப்பனே, இந்த வேளையில கூட ஆண்டவரே எங்களை தாழ்த்தி உங்களுடைய தெய்வீக சமூகத்துல அர்ப்பணிக்கிறோம். நீ செய்த நன்மைகளை நினைத்து பார்க்கிறோம் ராஜா. நாங்கள் தான் ராஜா உண்மை மறந்து போயிருக்கிறோம். நீங்கள் எங்களை ஒரு பொழுதும் ஒரு நிமிடம் பொழுது கூட எங்களை மறப்பதில்லை ராஜா. தகப்பனே, சொத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரை. உண்மை துதிக்கிறோம் ராஜா. நன்றியோடு கூட நாங்கள் உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரை. தகப்பனே, யோபு 7வது அதிகாரத்துல 18, 17, 18 2 வசனங்களில கூட நான் மனுஷனை நீர் ஒரு பொருட்டாக எண்ணுகிறதற்கும் அவன் மேல் சிந்தை வைக்கிறதற்கும் காலைதோறும் அவனை விசாரிக்கிறதற்கும் நிமிஷம் தோறும் அவனை சோதிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் என்று கூட ஒரு வசனம் வருகிறது ஆண்டவரே. தகப்பனே, நீர் எங்களை விசாரிக்கிறதற்கோ நீர் எங்களை கண்ணோக்கி பார்ப்பதற்கோ நாங்கள் எம்மாத்திரம் ராஜா. தகப்பனே, நாங்கள் புழுவும் பூச்சிக்கள் சமமானவர்கள் ஆண்டவரே. தகப்பனே, நாங்கள் குப்பையானவர்கள் ஆண்டவரே. நீர் எங்களை தூக்கி கண்மலையின் மேல் நிறுத்த வல்ல தேவனா இருக்கிறீங்க ஏசப்பா. உளையான சேற்றிலிருந்து எங்களை தூக்கி எடுத்து கண்மலையின் மீது தகப்பனை மேலே நிறுத்த வல்லமை உள்ளவர் நீர் ஒருவரா இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. தகப்பனே, சிங்காசனத்துல வச்சிருக்கிறவரே, எங்களுக்காக அடிமையின் ரூபமானீரே. எங்களுக்காக தகப்பனை மனுஷனாக இந்த உலகத்துல வந்து மனுஷனுடைய எல்லா பாடுகளையும் நீங்க பட்டீங்களே சுவாமி. பாவம் ஒன்றை தவிர தகப்பனே, சாபம் ஒன்றை தவிர எல்லாவற்றிலும் எங்களை போலவே நீங்க வாழ்ந்திருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. தகப்பனே, இந்த பூமியில வாழ்ந்த ஒவ்வொரு நாளும் நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திறந்திருக்கிறீங்க ஏசப்பா. உங்களுடைய கிருபைகளுக்காக உங்களுடைய இரக்கங்களுக்காக நீர் மனிதன் மேல காட்டின தயவுக்காக இரக்கத்துக்காக கோடா கொடி நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம். நன்றி 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 தகப்பனே. உமாலே செய்ய முடியாத காரியங்கள் ஒன்றுமில்லை ஆண்டவரே. தகப்பன் அனைத்தையும் செய்து முடிக்கக்கூடிய வல்லமை உம்மிடத்திலிருந்து உண்டு ராஜா. அதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களை தாழ்த்தி படைக்கிற ராஜா. எல்லாரும் கூட இந்த பாடலை கூட சேர்ந்து பாடுவோமா? அனைத்தையும் செய்து முடிக்கக்கூடிய வல்லமை அவரிடத்துல உண்டு. நம்மளை நினைத்து பார்க்கிறவர் ஒருவர், அவர் மாத்திரமே. நம்மளை ஒருபோதும் மறவாத தெய்வம் அவர் மாத்திரமே. அனைத்தையும் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவரே, நீ நினைத்தது ஒரு நாளும் தடைபடாதையா. அனைத்தையும் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவரே, நீ நினைத்தது ஒரு நாளும் தடைபடாதையா. நீ முடிவெடுத்தால் யார்தான் மாற்ற முடியும்? நீ முடிவெடுத்தால் யார்தான் மாற்ற முடியும்? எனக்கென முன் குறித்த எதையுமே எப்படியும் நிறைவேற்றி முடித்திடுவி. எனக்கென முன் குறித்த எதையுமே எப்படியும் நிறைவேற்றி முடித்திடுவி. உமக்கே ஆராதனை உயிருள்ள நாளெல்லாம். உமக்கே ஆராதனை உயிருள்ள நாளெல்லாம். நான் எம்மாத்திரம் ஒரு பொருட்டாய் எண்ணுவதற்கு, நான் எம்மாத்திரம் ஒரு பொருட்டாய் எண்ணுவதற்கு காலைதோறும் கண்ணோக்கி பார்க்கிறீர். காலைதோறும் கண்ணோக்கி பார்க்கிறீர். நிமிடம் தோறும் விசாரித்து மகிழ்கிறீர். உமக்கே ஆராதனை உயிருள்ள நாளெல்லாம். அப்பா, உமக்கே ஆராதனை உயிருள்ள நாளெல்லாம். தகப்பனே, இந்த வருடத்துல ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனையில நீங்க மகிமைப்பட்டீங்க விசுவாசிக்கிறோம் ராஜா. தகப்பனே, இந்த ஆராதனையில உங்களுடைய பிரசன்னம் உங்களுடைய அபிஷேகம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆட்கொண்டதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. தகப்பனே, சோத்திரம். நன்றி நன்றி நன்றி. இந்த சேனைகளின் கர்த்தரே, எங்களுக்கு முன்பதாக எங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு முன்பதாக தகப்பனே, நீர் எங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி போட்டு எங்களுக்கு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் எண்ணிலடங்காத சமாதானத்தையும் தந்து எங்களை நாம் நிம்மதியோடு வாழ வைக்கிறீரே.
அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே, நீர் அப்படியே மகிமைப்பட்டீர், அதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். உமக்கு கோடான கொடி நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்கள் ஜெபம் கேளுங்க நல்ல பிதாவே, ஆமென். The Holy Cross Prayer Fellowship meetings conducted on the second Saturday of every month have touched the lives of many and created a spiritual renewal in our relationship with our Almighty God. True to this, we have Mrs. Vinolin Vijayakumar amidst us to share her life experiences and valuable insights gained through this Holy Cross Prayer Fellowship. Mrs. Vinolin Vijayakumar, the proud daughter of Dr. Hannah Vijayakumar, ma'am, the former HOD of the Department of Mathematics, Holy Cross College, who are regular participants of the Holy Cross Prayer Fellowship. Mrs. Vinolin completed her schooling at Holy Cross Girls Higher Secondary School in the year 1995 and pursued BSc Mathematics at Holy Cross College from 1995 to 1998. Then graduated with MBA. She joined or started her career as lecturer in the Department of Computer Science from 2001 to 2003. Vinolin then graduated with MPhil and PhD and currently serves as assistant professor in the Department of Computer Applications at Alpha Arts and Science College, Chennai. We are happy and glad that you have come forward to share your personal impact and experiences of our Holy Cross Prayer Fellowship meetings at the beginning of this 5th year anniversary. Over to you, Mrs. Vinolin. Good evening and welcome all to this joyous occasion as we gather to celebrate and commemorate 4 wonderful years of the Holy Cross Prayer Fellowship. It is truly a blessing to see so many united in faith and fellowship. First and foremost, I give thanks to our Almighty God for His continuous blessings, guidance, and love that have carried us through these past 4 years. Psalm 133:1 says, "How good and pleasant it is when God's people live together in unity." Indeed, our fellowship has been a testament to this scripture as we have grown together in unity, love, and faith. As an alumna of this esteemed institution, I can personally attest to the profound impact that the Holy Cross Prayer Fellowship has had on my life. The fellowship has been more than just a spiritual sanctuary. It has been a source of strength, encouragement, and growth. It has nurtured my faith and provided me with a community where I have found support, friendship, and a deeper connection with God. Reflecting on the past 4 years, I am filled with gratitude for the moments of prayer, worship, and learning we have shared. Each prayer meeting has been a beacon of hope and a reminder of God's unwavering love for us. The inspiring messages, heartfelt prayers, and meaningful discussions have enriched our spiritual journey and brought us closer to Christ. We have engaged in meaningful discussions, supported each other through trials, and celebrated each other's victories. As we commemorate this milestone, let us also look forward with hope and anticipation. We are excited about the many opportunities that lie ahead to grow in faith, serve our community, and spread the love of Christ. Let us continue to nurture our fellowship with the same enthusiasm and commitment that have brought us this far. I extend my heartfelt gratitude to every organizer for their tireless and dedicated efforts in convening this prayer fellowship every month. Your unwavering commitment and hard work have ensured that we can come together in faith and fellowship, strengthening our community and spiritual bonds. Thank you for your valuable
invaluable contribution teachers, and for making this gathering possible month after month. In closing, I would like to express my heartfelt thanks to each member of the Holy Cross Prayer Fellowship. Your participation, prayers, and support have been the cornerstone of our success. Together, let us thank God for His imaginative power that has enabled us to envision and realize this beautiful journey. As an alumna, I'm proud to see how our fellowship has flourished and how it continues to make a difference in the lives of so many. Let us continue to walk in faith, united in love and purpose, as we look forward to many more years of fellowship and spiritual growth. Thank you, and may God bless each one of us abundantly. Thank you, dear Vinolin, for that meaningful sharing. It was the Lord's greatest blessing that Holy Cross Prayer Fellowship has successfully completed 4 years of its prayer ministry and entering into its 5th year this July 2024. Here we have a video treat summarizing all the Holy Cross Prayer Fellowship meetings for the past 4 years, thereby praising and thanking God for using His children as instruments in building the kingdom of God and winning souls for Christ and making the good God known and loved. Let us watch the video presentation.
Praise the Lord. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Psalm 118:24. Yes, on this beautiful day, let us all rejoice and thank our Lord for guiding our Holy Cross Prayer Fellowship in the last 4 years and answering most of our prayer requests made in this group. We pray that He continues to bless us so that our fellowship remains to be a channel of blessing to many more in the years to come. Dear sisters in Christ, I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. It gives me immense joy to share the living word of God with you this evening. When I was praying for the topic on which I have to talk today, what came to my mind immediately is that one which will be of great help to many of us. Yes, that is nothing but curse, Saba, the one that has been mentioned in the Bible many times, but preached less in churches. இவ்வுலகில் பிரச்சனைகள் இல்லாத மனிதர்களே இல்லை. ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனை உண்டு. சில பிரச்சனைகள் நாம் சில முயற்சிகள் எடுத்த உடனேயே நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். ஆனால் சில பிரச்சனைகள் எவ்வளவுதான் முயற்சிகள் எடுத்தாலும், எவ்வளவுதான் போராடி நாம் ஜெபித்தாலும் நம்மை விட்டு போக மாட்டேன் என்று அடம் பிடித்து கொண்டு நம்மையே சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கும். நிறைய நேரம் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கிறோம், ஏன்பா எங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள், சோதனை மேல சோதனை வந்து கொண்டே இருக்கின்றது, தாங்க முடியலப்பா, எங்களுக்கு பலன் இல்லப்பா, தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய சக்தி இல்லப்பா, நீர்தான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும், எங்களது கண்கள் உண்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கின்றன, என்ன செய்வது என்றும் தெரியவில்லை என்று சொல்லி யோசபாத் மன்னன் கதறியதை போல நாம் கதறுகின்றோம், கலங்குகின்றோம். ஆண்டவரிடம் கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். கஷ்டப்பட்டு நாங்க உழைக்கிறோம், ஆனா பிசினஸ்ல நஷ்டம். கஷ்டப்பட்டு நான் வேலை பார்க்குறேன், ஆனா எனக்கு மட்டும் ப்ரமோஷனே கிடைக்க மாட்டேங்குது. கஷ்டப்பட்டு என் பிள்ளைங்க டே அண்ட் நைட் படிக்கிறாங்க, பட் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஷைன். என்னுடைய பிள்ளைக்கு என்ன குறைச்சலா இருக்கு, அவளுக்கு அழகு இல்லையா, படிப்பு இல்லையா, வேலை இல்லையா, எல்லாம் இருந்தோம், ஏன்பா அவளுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைக்க மாட்டேங்குது. எவ்வளவு நேரம் நாம் எவ்வளவு தடவை இப்படி ஆண்டவரை நாம் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். அன்பானவர்களே, ஏன் ஏன் ஏன்? The answer is very simple, that we are fighting with an invisible and a powerful enemy called curse. And it is not a physical warfare, but it is a spiritual warfare. If curse is present in one's life, he cannot come up in his life. He will meet only failure in all the spheres of his life unless it is broken by him. And the speciality of the curse is that it not only affects that particular individual, but also his family, his generation, his community, and even nations. கேன்சர் வியாதிக்கு ஃபீவர் மாத்திரையை கொடுத்து நம்ம சரி பண்ணவே முடியாது. அதே போல ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் சாபம் என்று ஒன்று இருந்தது என்றால் அந்த சாபத்திற்குரிய காரணத்தை கண்டுபிடித்து அந்த சாபம் நீங்குவதற்காக ஆண்டவர் என்ன வழிமுறைகளை சொல்லி இருக்கிறாரோ அந்த வழிமுறைகளை நாம் செய்தால்தான் இந்த சாபம் தீருமே தவிர, சாதாரணமாக நாம் ஆண்டவரிடம் அப்பா எனக்கு இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலையை கொடுங்கப்பா என்று கேட்டால் அது நிச்சயம் நம்மை விட்டு போகாது. அன்பானவர்களே, அதே போல நாம் சந்திக்கக்கூடிய எல்லாவித பிரச்சனைகளுக்கும் சாபம் தான் காரணம் என்று நாம் சொல்லிவிட முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபீவர் வருது நமக்கு, அந்த ஃபீவர் மே பி டியூ டு கோல்ட் ஆர் இட் மே பி டியூ டு some virus. உடனே சாபம்னு சொல்லிட முடியாது. ஆனா இதே ஃபீவர் திரும்ப ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் வந்து கொண்டே இருக்கின்றது அண்ட் சிவியராக வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதற்குரிய காரணத்தை எந்த டாக்டராலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால் அது நிச்சயம் ஒரு சாபத்தின் அறிகுறியாக தான் இருக்கும். அதனால் நமது வாழ்க்கையில் தீராத பிரச்சனைகள் என்று நமக்கு தெரிந்தது என்றால் உடனே நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அது எதனால் வந்தது என்று. So let us see what a curse is, what are the consequences, and how we can overcome that. What is curse? Curse
ஒருவர் மனம் குமுறி மற்றவரை பார்த்து அவர் நன்றாக இருக்கக்கூடாது, அவர் நாசமாக போய்விட வேண்டும் என்று சொல்லி தனது மனதில் உள்ள ஆதங்கத்தை, அதாவது தான் வஞ்சிக்கப்பட்டதை, அவரால் வஞ்சிக்கப்பட்டதை வார்த்தைகளால் கொணர்வதுதான் சாபம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. They are not ordinary words, but words that are charged with supernatural power. And for a curse to act on our lives, someone should have been affected either by us or by our parents or by our forefathers through our willful activities. That is very important. And if no one has been affected by our activities, then it cannot be called as a curse at all. If other person shouts at us, it is not a curse. அதாவது விவிலியத்தில் மிகவும் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அடைக்கலான் குருவி அலைந்து திரிவது போலவும் தகைவலான் குருவி பறந்து போவது போலவும் காரணம் இல்லாமல் இட்ட சாபம் தங்காது. எஸ், தேர் மஸ்ட் பி எ காஸ் ஃபார் த கர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ரோட்ல போய்கிட்டு இருக்கும்போது தெரியாம ஒருத்தரை இடிச்சிடறோம். அவர் கத்திட்டு போறாரு நம்மள. ஆனா இதுல அவர் கத்துறதுனால நமக்கு எந்த விதமான ஒரு சாபமும் கிடையாது, நம்ம அஃபெக்ட் பண்ண போறது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வேணும்னே அதை இடிக்கல, அதே போல அவருக்கும் எதுவுமே ஆகவில்லை. ஆனால் நாம் அநியாயமாக இன்னொருவருடைய பணத்தையோ நிலத்தையோ அல்லது பொருளையோ அபகரித்து கொண்டதால் அவர் வேதனையுடன் நம்மை சபித்தார் என்றால் அந்த சாபம் நமது வாழ்க்கையில் பழிக்கும். மாணவர்களே, I want to explain this with a real incident that happened a few years ago. All of you can find out what a curse is from this, and also what are the consequences, how we can overcome that. நாகர்கோவிலில் ஒருவர் அருமையான ஒரு வீட்டை, அழகான வீட்டை கட்டுகிறார். கட்டி அந்த வீட்டிற்கு இன்னும் 2-3 நாட்களில் குடி போக வேண்டும். அந்த நேரத்தில் ஒரு சுவரில் விரிசல் ஏற்படுகின்றது. உடனே அவர் என்ஜினியரை கூட்டிக் கொண்டு அந்த இடத்தை சரி பார்க்கின்றார். அடுத்த நாளே திரும்பவும் அதே இடத்தில் விரிசல் ஏற்படுகின்றது. திரும்பவும் அதை ரிப்பேர் பண்றாங்க. அப்படி இருந்தும் திரும்ப 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 அதே சுவரில் விரிசல் விழுந்து கொண்டே இருக்கின்றது. இவர் எவ்வளவோ பேரை கூட்டிட்டு சாயில டெஸ்ட் பண்றாரு, மெட்டீரியல்ஸை டெஸ்ட் பண்றாரு, எதுலயும் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. அப்போ உடனே அவர் ஒரு செபிக்கக்கூடிய மனிதரை கூட்டி கொண்டு அந்த இடத்தில் ஜெபம் பண்ண சொல்லுகின்றார். அவர் ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அந்த ஜெப வீரருக்கு அருமையாக அந்த காரணத்தை காண்பிக்கின்றார். என்னவென்றால், இவர் ஜெபிக்கும் பொழுது ஒரு வயசான அம்மா அழுது கொண்டே முணுமுணுத்து கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு செல்வதை இவர் பார்க்க நேரிடுகின்றது. உடனே அதை அந்த ஓனரிடம் சொல்லி, இதற்கான காரணம் என்ன என்று எனக்கு தெரியாது, ஆனால் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிகின்றதா என்று பாருங்கள், இதைதான் ஆண்டவர் எனக்கு எடுத்து காண்பிக்கின்றார் என்று சொன்ன பொழுது he recalls what happened earlier. அப்பொழுது அவருக்கு தெரிகின்றது அது எதனால் வந்தது என்று. என்று கதறி அழுகின்றார். என்ன காரணம் என்றால், இந்த இடம், வீடு கட்டியிருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தை, நிலத்தை அவர் ஒரு ஏழை விதவையிடம் இருந்து வாங்கி இருக்கின்றார். அந்த அம்மாவுக்கு கடன் கொடுத்திருக்கிறாரு. அந்த அம்மா கடனை வட்டியை மட்டும் கட்டிக்கிட்டே வந்திருக்காங்க. வட்டியே கடனுக்கு மேல போயிடுச்சு, கட்டிட்டாங்க. ஆனா இவருக்கு அந்த நிலத்தின் மேல ஒரு கண்ணு, பிகாஸ் இட் இஸ் த ஹார்ட் ஆஃப் தி சிட்டி. அதனால எப்படியாவது அந்த நிலத்தை அபகரித்து விட வேண்டும் அந்த அம்மாவிடம் இருந்து என்பதற்காக அந்த அம்மாவை ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ் பண்றாரு. நீ கட்டாயம் பணத்தை கொடுத்தே ஆகணும், கடனை கொடுத்தாகணும், அப்படி இல்லாட்டி இந்த நிலத்தை கொடு என்று சொல்லும் பொழுது அந்த அம்மாவும் கெஞ்சுறாங்க, ஐயா 2 வருஷம் எனக்கு டைம் கொடுங்கய்யா, நான் எப்படியாவது நான் கட்டிடுறேன், என் பையன் இப்பதான் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிருக்கான் அப்படின்னு எவ்வளவோ கதறாங்க. ஆனா முடியவே முடியாது என்று சொல்லி அந்த நிலத்தை அந்த அம்மாவிடமிருந்து அபகரித்து கொண்டு அவர் வீட்டை கட்ட இந்த வீட்டை கட்ட ஆரம்பித்தார். சோ அந்த அம்மா வெளியில் போகும் பொழுது அழுது கொண்டே சபித்து விட்டுதான் நிச்சயம் சென்றிருந்திருப்பார்கள். அந்த சாபமானது இவரை தடுத்து இவர் அந்த வீட்டிற்கே போக முடியாதபடிக்கு, குடி போக முடியாதபடிக்கு தடுத்தது என்று நாம் இதிலிருந்து பார்க்கின்றோம். உடனே அவர் என்ன பண்ணாரு, மனம் குத்தப்பட்டவராக மிகவும் அழுது, அன்றைக்கு அந்த நாளில் அந்த மார்க்கெட் வேல்யூ என்னவோ அந்த நிலத்திற்கு அந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த அம்மாவை தேடி கண்டுபிடித்து அந்த அம்மாவிடம்
அம்மாவினுடைய வீட்டிற்கு சென்று அந்த அம்மாவிடம் அந்த பணத்தை கொடுத்தவுடன் அடுத்த நாள் அந்த விரிசல் சரியாகி விட்டது. இவர் 2-3 நாட்களில் சந்தோஷமாக அந்த வீட்டிற்கு குடி போக முடிந்தது. அன்பானவர்களே, இதிலிருந்து நமக்கு தெரிவது என்னவென்றால், ஒரு கர்ஸ், அதாவது சாபம் நம் வாழ்க்கையில் தென்பட்டது என்றால் உடனே நாம் அதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். எதனால் வந்தது என்று பார்த்து அதற்குரிய காரியங்களை நாம் செய்யும் பொழுதுதான் அந்த சாபமானது நம்மை விட்டு விலகும் என்று காணப்படுகின்றது. இது ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த கர்ஸ். அதாவது எப்படி இந்த சாபத்திலிருந்து நாம் வெளியில் வர முடியும் என்றால், there are 4 R's here. One is recognize, அதாவது அடையாளம் காண வேண்டும். அடுத்தது அந்த சாபம் வந்ததற்கான பாவத்திற்காக மனம் வருந்த வேண்டும். அடுத்து அதே பாவத்திலேயே நீ இருந்து கொண்டிருக்க கூடாது. இப்ப லஞ்சம் வாங்கினவர்களாக இருந்தார்கள் என்றால் திரும்பவும் அந்த லஞ்சத்தை வாங்கக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடாது. அடுத்து சாபத்திலேயே நம்மை வைத்திருக்க முயற்சி செய்யும் சாத்தானை நாம் எதிர்க்க வேண்டும். So before seeing all these things, let us see an important thing. அதாவது நமது சாபங்களுக்காக இயேசு நமக்காக சிலுவையிலே சாபமாக்கப்பட்டு விட்டார். தன் உயிரை விலை கிரயமாக கொடுத்து நமக்கு சாபத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்து விட்டார் என்பதுதான் நமது சாபங்களுக்கான அடிப்படை தீர்வு. இந்த தீர்வை தவிர வேற எந்த தீர்வையும் இயேசு நமக்கு தரவில்லை என்பதுதான் விவிலிய உண்மை. ஆம் அன்பானவர்களே, ஒரு நல்ல பாக்ஸுக்குள்ள வைரமும் வைடூரியமும் இருக்கு. ஒருத்தர் இதை கொடுத்து இது உனக்கு தான்ப்பா நீ வச்சுக்கோன்னு சொல்லி கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்குவோம். நம்ம அந்த பாக்ஸை மட்டும் வீட்டிலே வச்சிருந்திருந்தானா ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. We have to open that box and we have to take out the jewels and we have to claim it to be ours. அப்படிதான் நம்ம சாபத்தை போக்கிட்டார் ஆண்டவர். ஏற்கனவே அவருடைய உயிரை விலை கிரயமாக கொடுத்து நமக்கு சாபத்திலிருந்து விடுதலையை கொடுத்து விட்டார். அதை நம்பி அதை 100% விசுவசித்து அந்த விடுதலை எனக்கு உரியது என்று நாம் நமக்குரியதாக்கி கொண்டால்தான் சாபத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் என்பதுதான் ஒரு விவிலிய உண்மை அன்பானவர்களே. So let us see all these things in detail now. The first one is relating to recognizing the curse, அதாவது அடையாளம் காண வேண்டும். நிறைய நேரம் நம்ம சொல்லலாம், I feel that something is blocking my way. It does not allow me to grow and prosper. I am fighting with something that I don't fully understand in my life. See, something is there, but I don't know what it is. ஏதோ ஒன்று என்னை தடுக்குது, என்னை முன்னாடியும் போக விட மாட்டேனுது, பின்னாடி என்னை இழுத்துக்கிட்டே இருக்குது. நான் எந்த திசையில போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேனோ அந்த திசையில என்னை அழைத்து கொண்டு செல்லுகின்றது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமை காணப்பட்டால் அது சாபத்தின் மூலமாக இருக்கலாம். எப்போதும் இந்த தீய சக்தி நம்மை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டே இருக்கின்றது. ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் நமக்கு தொல்லையை கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சக்தி தான் இந்த தீய சக்தி தான் இந்த கர்ஸ், அதாவது சாபம். இந்த சாபம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம், நம்ம பையன் சுகம் இல்லாம இருந்த பையன் அப்பதான் கொஞ்சம் தேறி நல்லா வர்றான். அந்த டைம்ல பார்த்து திடீர்னு நம்மளுக்கு பிசினஸ்ல பயங்கரமான நஷ்டம் வரும். சோ அதையெல்லாம் சரி பண்ணி கொஞ்சம் பிசினஸ் நல்லா துளிர்த்து வரும் பொழுது திடீர்னு நம்ம கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த பொண்ணு அழுதுகிட்டு வீட்டுல பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வரும். இப்படி ஒண்ணு போக ஒண்ணு மாத்தி 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 நம்ம வீட்டுல புயல் மாதிரி ஒரு சூறாவளி நம்மை தாக்குமோ அது போல சூறாவளியாக நமது வாழ்வில் பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருந்தது என்றால் நிச்சயம் அது சாபத்தின் விளைவாக தான் இருக்கும் அன்பானவர்களே. இதுல மிகவும் உன்னிப்பாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், இதே கஷ்டங்களை இதே துன்பங்களை உங்களது பெற்றோரும் உங்களது முன்னோர்களும் அனுபவித்ததாக நீங்கள் பார்த்திருந்தீர்கள் என்றாலோ அல்லது அவர்கள் சொல்ல நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தீர்கள் என்றாலோ அது நிச்சயம் சாபத்தின் மூலமாக தான் இருக்கும். மற்ற எந்த காரணமும் கிடையாது என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ளலாம். பரம்பரையாக வரக்கூடிய வியாதிகள் சாபத்தின் மூலம்தான் என்பதை மிகவும் தெளிவாக விவிலியம் அநேக இடங்களில் கூறுகின்றது. Closer to Deuteronomy chapter 28, we have some common indications, signs
or symptoms that there is a curse over a person's life. அதாவது சில காரியங்களை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம நடக்கிறத பார்க்கும் பொழுது இது சாபத்தின் மூலமாக என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். என்ன அப்படின்னு சொன்னா, மனநிலை சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள். சில பேருக்கு வீட்டுல எல்லாருக்குமே, இல்லாட்டி 2-3 பேருக்கு, அநேகம் பேருக்கு டிப்ரெஷன் இருக்கலாம், இல்லாட்டி பைத்தியம் பிடிக்கக்கூடிய நிலைமையில அவர்கள் காணப்படலாம். அடுத்து பாரம்பரியமாக, இல்ல அம்மாவுக்கு இதே வியாதி, முன்னாடி இருந்தவங்களுக்கு பாட்டிக்கும் இதே வியாதி, எனக்கும் இதே வியாதி. சோ அந்த மாதிரி பாரம்பரியமாக வரக்கூடிய உடல் வியாதிகள், அதே போல என்ன வியாதினே கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய வியாதிகள் நமது வாழ்க்கையில் தென்பட்டால் அது சாபத்தின் மூலமாக இருக்கலாம். அடுத்து கருச்சிதைவு, மாத விலக்கு ஏற்படாமை, உதிரப்போக்கு, மலட்டுத்தன்மை. குழந்தைங்க பிறக்காம இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா தட் இஸ் மெயின்லி டியூ டு கர்ஸ். மன வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய குடும்ப தகராறுகள், விவாகரத்துகள். 2 பேரும் சேர்ந்து வாழணும்னு நினைப்பாங்க, ஆனாலும் அவங்களால முடியல. அதே போல வீட்டுல நல்ல பணம் வருது, நிறைய இன்கம் வருது, பட் ஸ்டில் we are not able to save anything any month. அது என்னன்னா that may be due to a curse. எதிர்பாராத விபத்துகள், அடிக்கடி விபத்துக்குள்ளாவது. அதே போல ஒரு குடும்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய பரம்பரையாக ஏற்படக்கூடிய தற்கொலைகள் மற்றும் அகால மரணங்கள், இது எல்லாம் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட்டது என்றால், ஒரு 2-3 காரியங்களுக்கு மேல் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நமது வாழ்க்கையில் காணப்பட்டது என்றால் நம்ம தாராளமா சொல்லலாம் நமது வாழ்க்கையில் சாபம் விளையாடி கொண்டிருக்கின்றது என்று. Now let us see what are the causes of curses. இது ஏன் இந்த சாபங்கள் ஏன் நமது வாழ்க்கையில் நுழைந்து நம்மை துன்பப்படுத்துகின்றன என்று பார்த்தோம் என்றால், டியூட்ரானமி இதுக்கு மெயினா உபாகமம் இணைச்சட்டம் 28வது அதிகாரம் 15 68 வரைக்கும் நாம் வாசித்தோம் என்றால் என்னென்ன சாபங்கள் எல்லாம் நமது வாழ்க்கையில் காணப்படும் என்பதற்கு உரிய காரணங்கள் மிகவும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. A long list of curses also given in this particular passage. Nearly 54 curses are given. So when we go through that, we can find out that whether we have curse in our life or not. These are divided, the causes are divided into 2 categories called as primary cause and secondary causes. Primary cause வேற எதுவுமே இல்ல, ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியாமல் போவதுதான். அதாவது அட்டம் பிடித்து கொண்டு நான் ஆண்டவருடைய கட்டளைகளுக்கு நான் கீழ்ப்படிய மாட்டேன், எனக்கு ஆண்டவர் என் கடவுள் என்று ஒருவருமே கிடையாது, நான் அவருடைய கட்டளைகளின்படி நான் கீழ்ப்படிய மாட்டேன் என்று முரட்டாட்டம் பிடிக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயம் சாபம் இருக்கும் என்பது மறுக்கப்பட முடியாத ஒரு உண்மை. ஆம் அன்பானவர்களே, so not hearing and not obeying God's voice is the primary root cause of all curses. Then we'll see the secondary causes. A list of 12 secondary causes of curses that proceed from God is given in Deuteronomy 27:15-26. So I have summarized that into 4 major categories. They are, the first one is relating to பிற தெய்வங்களை வணங்குதல் மற்றும் சிலை வழிபாடு. பிற தெய்வங்களை வணங்குதல், பில்லி சூனியங்கள், குறி கேட்டல், நாள் நட்சத்திரம் பார்த்தல், அதே போல ஜாதகம் பார்த்தல், சூனியம் வைத்தல், மாய மந்திரங்களில் ஈடுபடுதல் போன்றவைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் தங்கள் மீதும் தங்களுடைய பிள்ளைகள் மேலும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேலும் அவர்களுடைய பேர பிள்ளைகள் மேலும் சாபங்களை கொண்டு வருகிறார்கள் என்பதுதான் ஒரு விவிலிய உண்மை. நாம் சொல்லலாம், நாம் பிற தெய்வங்களை நான் வணங்குறதே கிடையாது, எனக்கு ஏசப்பா தான் எனக்கு கடவுள், வேற எந்த தெய்வத்தையும் நான் நேரிட்டு கூட நான் பார்த்தது கிடையாது என்று நாம் சொல்லலாம் அன்பானவர்களே. ஆனால் நமது பெற்றோர்களோ அல்லது நமது மூதாதையரோ யாராவது தாத்தாவோ பாட்டியோ பிற தெய்வங்களை வணங்கி இருந்தார்கள் என்றால், பிற தெய்வங்களுடைய ஆலயங்களுக்கு சென்று அங்கு சில பூஜைகளை பண்ணி இருந்தார், இல்லாட்டி இந்த மாதிரி நாள் நட்சத்திரம் இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத காரியங்களை எல்லாம் செய்திருந்தார்கள் என்றால் அவர்களுடைய பாவத்தினுடைய விளைவு நமது வாழ்க்கையில் காணப்படும். அதாவது ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார், யாத்ராகமம் விடுதலை பயணம் 20வது அதிகாரம் 4 மற்றும் 5வது வசனத்தில், விண்வெளியில், மேலே விண்வெளியில், கீழே மண்ணுலகில், பூமிக்கடியே நீர்த்திரளில் உள்ள யாதொன்றின் சிலையையோ
அல்லது அவற்றின் ஓவியத்தையோ நீ உருவாக்க வேண்டாம். நீ அவைகளை வழிபடவோ அவற்றிற்கு பணிவிடை புரியவோ வேண்டாம். ஏனெனில் உன் கடவுளும் ஆண்டவருமாகிய நான் இதை சகித்து கொள்ள மாட்டேன். ஐ கேனாட் டாலரேட் அப்படின்றாரு. என்னை புறக்கணிக்கும் மூதாதையரின் பாவங்களை பிள்ளைகள் மேல் 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை மட்டும் தண்டித்து தீர்ப்பேன். பிரைஸ் தி லார்ட். பாருங்க, அவர் மத்த எல்லா பாவத்தையும் கூட மன்னிச்சிருவாரு. ஆனா பிற தெய்வங்கள் அநேக இடங்கள்ல அவர் சொல்றாரு, எனது மகிமையை நான் வேறு எதற்கும் நான் கொடுக்க மாட்டேன், கொடுக்க அலோவ் பண்ணவும் மாட்டேன் அப்படின்றாரு. சோ அந்த மாதிரி வேற தெய்வம் 10 கட்டளைகளோட முதல் கட்டளை பாருங்க, வேற தெய்வம் உனக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டாம். சோ வேற எந்த தெய்வத்தின் பின்பாக சென்றிருந்தா என்றால் நிச்சயம் நான் உனது வாழ்க்கையை மட்டும் நான் தண்டிக்க மாட்டேன், உனது பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை மட்டும் நான் விசாரித்து அவர்களை தண்டிப்பேன் இதற்காக என்று சொல்லுகின்றார். அன்பானவர்களே, இப்ப நம்ம பெர்ஃபெக்டா இருக்கலாம். பெர்ஃபெக்ட் இன் த சென்ஸ் நம்ம ஆண்டவர் தான் எனக்கு தெய்வம் என்று சொல்லி ஆண்டவரை தவிர மற்ற எந்த தெய்வத்தையும் நாம் ஏறிட்டு கூட பார்க்காதவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் நமது வாழ்க்கையில் சாபம் என்பது காணப்பட்டது என்றால் அது நமது செய்கைகளின் மூலமாக அல்ல, மாறாக நமது பெற்றோர்களோ அல்லது அவர்களுடைய முன்னோர்களோ செய்த இந்த மாதிரி செய்த பாவங்களின் மூலமாக தான் நாம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இதைதான் விவிலியத்தில் மிகவும் அருமையாக ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார். அது மட்டும் அல்லாதபடிக்கு இணைச்சட்டம், அதாவது உபாகமம் 18 9 13 வரைக்கும் அவர் சொல்றாரு, நான் இதை அருவருக்கின்றேன். மற்ற தெய்வங்களை பின்பற்றுகிறவர்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் நீயும் செய்தாயானால், தட் called pagan practices. So மற்ற மதத்தினருடைய சடங்காச்சாரியங்களை நீயும் அவர்களைப் போல நீயும் அதையெல்லாம் பின்பற்றி நீயும் கடைபிடித்தாய் என்றால் நான் இதை அருவருக்கின்றேன். அப்படி செய்பவர்களை என் கண் முன்னிலிருந்து துரத்தி விடுவேன் என ஆண்டவர் சொல்வதை நாம் பார்க்கின்றோம். அப்ப பாருங்க, நம்மை நாமே சோதித்து பார்ப்போம். நம்ம தெய்வம் என்ன சொல்றாரோ அதை மட்டும் தானே நம்ம செய்யறோம். பிற தெய்வங்களுடைய வழிபாடுகள் எதையுமே நம்ம செய்யல அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆனா நல்ல ஒரு காரியம் நடக்குது, வீட்டுல நல்ல காரியம் நடக்கும்போது எதுப்பா நல்ல நேரம், வீட்டுல கரக பிரவேசம் வைக்கிறாமா, நல்ல நேரம் பாருங்க, அந்த நேரத்துல நம்ம பால் காய்ச்சணும். அந்த முன்னாடி ஒரு பூசணிக்காய் தொங்க விடுங்க, இல்லாட்டி எலுமிச்சம்பழத்தை தொங்க விடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிறந்த உடனே ஜாதகம் எழுதியாச்சா, பிள்ளைக்கு என்ன பேர் வைக்க போறீங்க, இதுல நியூமராலஜி பிரகாரம் ஏல ஆரம்பிக்கிற மாதிரி பேர் வைங்க, பீல ஆரம்பிக்கிற மாதிரி பேர் வைங்க. இதெல்லாம் மற்ற தெய்வங்களை வணங்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய, அவர்கள் பின்பற்றக்கூடிய காரியங்கள். இந்த காரியங்கள் நாளை படைத்த ஆண்டவர் பெருசா அல்லது நாள் பெரிதா, நேரத்தை படைத்த ஆண்டவர் பெருசா அல்லது நேரம் பெரிதா என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். இதையெல்லாம் நம்ம விளையாட்டுத்தனமா நம்ம செஞ்சிருக்கலாம் அன்பானவர்களே. ஆனால் விவிலிய கூற்றின்படி இவை எல்லாம் சாபத்தை கொண்டு வரக்கூடிய காரியங்கள். இதை நான் அருவருக்கின்றேன், டிட்டஸ்ட் அப்படின்றார். நான் இதை அருவருக்கின்றேன். அது மட்டும் இல்லை, என் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்காத போ அப்படின்னு சொல்லி நான் உன்னை விரட்டி விடுவேன் என்று சொல்லுகின்றார். எவ்வளவு மோசமான, எவ்வளவு ஒரு கடினமான வார்த்தைகள் பாருங்க. இதையெல்லாம் நம்ம வச்சுட்டு இந்த காரியங்களை எல்லாம் நாம் யோசித்து பார்க்காதபடிக்கு, ஐயோ எனக்கு இப்படி பிரச்சனை இருக்குதே, எனக்கு தீர மாட்டேன்னுதே, நானும் எத்தனையோ தடவை ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கிறேன், ஆண்டவர் அதை எடுத்தே போட மாட்டேன்றாருன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவரை நாம் குறை கூறி கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் இந்த மாதிரி காரியங்கள் இருக்கின்றன. இவையெல்லாம் நமக்கு சாபத்தை கொண்டு வரும் என்ற காரியம் கூட நமக்கு அநேக முறை தெரியாமல் போய்விடுகின்றது அன்பானவர்களே. அடுத்து செகண்ட் ரீசன், காஸ் ஃபார் தட் இஸ் டிஸ்ஆனரிங் அவர் பேரண்ட்ஸ். இதை நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எத்தனை ரெஃபரன்சஸ் பாருங்க, அநேக இடங்கள்ல ஆண்டவர் அவ்வளோ கிளியரா சொல்றாரு. நம்ம பைபிள்லயே நம்ம நற்செய்திகள்லயே நம்ம பாக்குறோம். இயேசுவே சொல்றாரு, பெற்றோர்களை நீ மதிச்சு நட அப்படின்னு. அவ்வளவு புனித பவுல், இந்த பேதுரு, எல்லாரும் சொல்றாங்க பெற்றோர்களை நம்ம மதிக்கணும். பெற்றோர்களை மதிக்கவில்லை
என்றால் நிச்சயம் நாம் சாபத்திற்கு உள்ளாவோம். இது நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேனுது, நம்ம பிள்ளைங்களுக்கே தெரிய மாட்டேனுது. சோ அவர் என்றைக்கு அதை தெரிந்து கொள்கின்றார்களோ, விவிலிய கூற்றின்படி இது சாபத்தை கொண்டு வரும் என்று தெரிந்தது என்றால் அவர்கள் நிச்சயம் பெற்றோர்களை ஓல்டேஜ் ஹோம்லயோ இல்லாட்டி இல்ட்ரீட் பண்ண கூறிய காரியங்களையோ அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள். அடுத்த காரியம் கள்ளத்தனமான அல்லது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட பாலுறவு. ஒண்ணு மட்டும் நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் இந்த இடத்துல. என்னன்னா, ஆண் ஆணோடையோ பெண் பெண்ணோடையோ இல்லாட்டி ஆணோ பெண்ணோ மிருகங்களோடு உறவு வைத்திருக்கக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம், கேட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். அநேக காரியங்களை நம்ம டிவியில பாக்குறோம். இன்னும் ஒரு மிகவும் கேவலமான ஒரு காரியம் நடந்தது என்னவென்றால், இந்த ஒரு பிப்ரவரியில அலிஷியா பிரான்சிஸ்னு ஒரு அம்மா, ஒரு ஃபாரினரு, அது யார கல்யாணம் பண்ண போகுதான், ஏஐ ஹாலோகிராம் அத கல்யாணம் பண்ண போது. பாருங்க நம்ம எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம உலகம் எதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றது. இந்த மாதிரி பாவங்களினால இந்த இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட பாலுறவை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காரணங்களினால ஆண்டவர் சோதோம் குமாராவை அழித்தார் என்பதை நாம் அறிவோம். நம்ம சென்னையிலேயே போன வருடம் எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரொசஷன் போனது, கே பீப்புள் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனா இதை நம்ம வெளிநாட்டுல எல்லாம் பேசவே கூடாது, ஏன்னா இட் ஹஸ் பீன் லீகலைஸ்ட். ஆனா பாருங்க, ஆண்டவர் இதையெல்லாம் எப்படி பொறுத்து கொண்டிருக்க முடியும்? இல்ல சோதம் குமாரவை அழித்த ஆண்டவருக்கு இந்த உலகத்தை அழிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆக போகுது. ஆனாலும் ஸ்டில் அவர் நமக்கு டைம் கொடுக்கிறாரு, நாம் திருந்த வேண்டும் என்பதற்காக அவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த டைமை உபயோகித்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்த காரியம், injustice to the weak and helpless, that all of us know that. Then other secondary causes என்று பார்க்கும் பொழுது உறவினால் வரக்கூடிய சாபங்கள், அதாவது பெற்றோருக்கு பிள்ளைகள் மேலும், அதே போல மாணவர்கள் மேல் ஆசிரியர்களுக்கும், கணவனுக்கு மனைவி மேலும் அதிகாரம் உண்டு. அதே போல பங்கு தந்தையருக்கு உறுப்பினர்கள் மேலும், போதகர்களுக்கு அந்த சபையின் உறுப்பினர்கள் மேலும் அதிகாரம் உண்டு என்றும், அந்த அதிகாரங்களை ஆண்டவர் பகிர்ந்து கொடுத்திருக்கிறார் என்றும் நாம் விவிலியத்தில் பார்க்கின்றோம். அன்பானவர்களே, இந்த இடத்துல நான் ஒண்ணு மட்டும் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். நிறைய பேருடைய வீட்டுல நம்ம பாக்குறோம், நல்லா படிக்கல பிள்ளை, நல்லா படிக்கலன்னா அந்த பிள்ளையை என்கரேஜ் பண்ணாம டிமோட்டிவேட் பண்றது மாதிரி அவ்வளவு கேவலமா திட்டக்கூடிய பெற்றோர்கள் அநேகம் உண்டு. இல்ல உன்னைய பெத்ததுக்கு நான் ஒரு கல்லை பெற்றிருக்கலாம், இல்லாட்டி தென்னை மரத்தை நான் பெற்றிருக்கலாம், அது மூலமானாலும் கொஞ்சம் இன்கம் கிடைக்கும். உன்னை பெத்து என்ன பிரயோஜனம், உனக்கு எதுவுமே, யூஆர் ஃபிட் ஃபார் நத்திங், ஃபிட் ஃபார் நத்திங். இந்த மாதிரி அந்த பிள்ளைய ரொம்ப தரக்குறைவாக இன்னும் கேவலமான வார்த்தைகள்னால அந்த பிள்ளைகளை திட்டினோம் என்றால் நிச்சயம் அன்பானவர்களே நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டிய காரியம் இது. நிச்சயம் அந்த பிள்ளை சாபத்திற்கு உள்ளான பிள்ளையாக தான் இருக்கும். நாம் ஆசீர்வதித்தால், ஆபிரகாம் ஆசீர்வதித்தார், ஈசாக்கு ஆசீர்வதித்தார், யாக்கோபு ஆசீர்வதித்தார் தன் பிள்ளைகளை, அவர்கள் எல்லாம் சந்ததிகள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். ஆனால் நோவா தனது மகன் கானானை ஒரு காரியத்திற்காக என்ன பண்ணான், சபித்தான். அப்போ கானானும் அவனுடைய சந்ததியரும் சபிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் என்று நாம் வேதத்தில் தொடக்க நூல்ல நம்ம வாசிக்கின்றோம். அதே போலதான் நமது குடும்பத்திலும் நாம் பேசும் பொழுது சபிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை பேசாதபடிக்கு நாம் எதை குறித்து பேச வேண்டுமா, பாசிட்டிவான வார்த்தைகளை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணி தான் நம் பிள்ளைகளை கொண்டு வர வேண்டுமே தவிர, மாறாக பிள்ளைகளை நாம் ஒரு நாளும் நெகட்டிவாக பேசி அவர்கள் மேல் நாம் சாபத்தை திணிக்க கூடாது என்றுதான் விவிலியம் அநேக இடங்களில் சொல்லுகின்றது. இதே போல யாக்கோபு ராக்கேலுமே கூட நம்ம பார்க்கின்றோம். ராக்கேலை யாக்கோபு சபித்ததின் மூலமாக ராக்கேல் குழந்தை பிறந்த பெஞ்சமினை பெற்று எடுக்கும் பொழுது அவள் இறந்தாள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். அன்பானவர்களே, அடுத்த காரியம், இது முக்கியமான காரியம், செல்ஃப் இம்போஸ்ட் கர்சஸ், தனக்கு மேலே சாபம் போட்டுக் கொள்வது. நம்ம வீட்டுல எத்தனை பேரு, குறிப்பாக பெண்கள் அநேக முறை சொல்லக்கூடிய வார்த்தை, இது தாங்கவே முடியல, இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு விடிவு வரணும்னா நான் செத்தாதான் இதுக்கு ஒரு விடிவு வரணும், வேண்டாம் எனக்கு இந்த உயிர் வேண்டவே வேண்டாம், நான் செத்து போனாதான் நல்லா இருக்கும், செத்து போனாது. இது பாருங்க, இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் சாபத்திற்கு உள்ளானவர்களுடைய நாவிலிருந்து தான் வரும் என்பதை நாம் மறக்க கூடாது. இது மட்டும் அல்லாம நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் நான் செத்து போயிடுவேன் சொல்லிட்டு இருந்தா இந்த ஒரு வழியில நம்ம சொல்லலாம், இல்லாட்டி ஒரு விரக்தி
விரக்தியிலையோ இல்லாட்டி ஒரு பிரச்சனைகள்னாலேயோ நாம் இதை சொல்லக்கூடிய ஒரு சாதாரண வார்த்தைகள் என்று நாம் நினைக்கலாம். இதை விளையாட்டாக கூட நாம் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் யார் வாயிலிருந்து வரும் என்று சுற்றி திரிந்து கொண்டிருக்கின்றான். கொல்லவும் அழிக்கவும் வரக்கூடிய அந்த பிசாசானவன். அவனுடைய செவிகளில் இந்த வார்த்தைகள் விழுந்து விட்டது என்றால் உடனே அவன் என்ன தெரியுமா பண்ணுவான்? தக்க நேரத்துல, ஓகே நீ தான் சொன்னேல செத்து போனா பரவாயில்லன்னு சொன்னேல, இந்த ஜாமான்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்குது, நீ செத்து போயிடு. பாருங்க அன்பானவர்களே, எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை, வல்லமை வாய்ந்த வார்த்தைகளை நம்ம எவ்வளவு அப்படி ஜஸ்ட் லைக் தட் கேஷுவலா பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள், பெண்கள் அநேகம் உண்டு. இந்த காரியத்தை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். ஒரு நாளும் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை நாம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டும் அல்லாதபடிக்கு அதற்கு பதிலாக நம்ம என்ன சொல்லலாம்? பாசிட்டிவா பேசலாமே. ஓகே, இதுவும் கடந்து போகும், இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இதுவும் சரியாயிடும், ஐ வில் பி ஆல் ரைட் இன் ஃபியூ மந்த்ஸ் டைம், ஐ வில் பி ஆல் ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி ஆண்டவரால முடியாதது எல்லாம் உம்மால முடியும்பா, விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாமே முடியும்பா, நான் விசுவாசிக்கின்றேன்ப்பா, நான் நம்புறேன்ப்பா, இந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவான வார்த்தைகளை நாம் சொல்லி கொண்டிருந்தோம் என்றால் அற்புதத்தையும் அதிசயத்தையும் நாம் காண்போம். நிச்சயம் சாபம் நமது வாழ்க்கையில் தென்படாது. அடுத்து through the agents of Satan, மந்திரவாதிகளை வைத்து மற்றவர்களுக்கு செய்வினை செய்வது, மற்றவர்கள் வீட்டுல பில்லி சூனியம் வைக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு காரியங்கள் எல்லாம் நாம் செய்யும் பொழுது நம் அறியாமலே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நாங்க செய்வினை செய்ய போகவே இல்லைங்க, எங்களுக்கு செய்வினை செஞ்சிருக்காங்க. நிறைய கிறிஸ்டியன்ஸே சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இது. எங்களுக்கு அவங்க செஞ்சிருக்காங்க, அதை எடுக்கிறதுக்கு தான் போவோம். பாருங்க, இன்னும் சாபத்தின் மேல சாபம் இல்ல, எடுக்கிறதுக்காக தான் நாங்க போனோம், நாங்களா போகல, எங்களுக்கு செஞ்சிருக்கிறதுக்காக தான் நாங்க போனோம். சோ இதெல்லாமே ஆண்டவரை நம்புவதை விட்டு ஆண்டவருடைய இடத்தில் அந்த எனிமியை தூக்கி நம்ம மேல வைக்கும் பொழுது சாபம் அப்படியே நம்ம வாசற்படியிலேயே படுத்து கிடக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா அடுத்து சாத்தான், அதாவது ஆண்டவர் சொல்லக்கூடியது, நீ எனக்கு வல்லமை இருக்கிறது. என்ன வல்லமை இருக்கின்றது? சாத்தானை மிதிக்கக்கூடிய வல்லமையும் அதிகாரமும் எனக்கு இருக்கின்றது. ஆனா எனது பிள்ளையாகிய உனக்கு, அதாவது ஆண்டவரிடம் நமது பாவங்களை எல்லாம் அறிக்கையிட்டு மீட்பு பெற்ற நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அதிகாரம், இந்த பிசாசுகளின் மேல் அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் மத்தேயு 10:1 லூக்கா 10:17 நாம் வாசிக்கின்றோம். அன்பானவர்களே, அடுத்து இதயம் குமுறி சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள். ஒரு புவரா இருக்கிறாங்க, இல்லாட்டி நமக்கு கீழே வேலை பார்க்கறாங்க, அதிகாரத்துக்கு கீழே இருக்கிறாங்க, அவர்களை அடக்கி ஒடுக்கும்படியாக காரியங்களை நாம் செய்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் அவர்கள் மனதிலேயே இவர்கள் நன்றாக இருக்கக்கூடாது என்று அவர்கள் ஜெபித்தார்கள் என்றால் நிச்சயம் அது நமக்கு நடக்கும். அதாவது அந்த சாபம் நம்மை தாக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்த காரியம் எல்லாருமே சொல்லலாம், நான் இதுவரைக்கும் சொன்ன காரியங்கள்லாம் என்கிட்ட இல்லவே இல்லை, நான் கடவுளுக்கு ரொம்ப பயந்து நடக்கிறதான நிறைய நேரங்கள்ல இதில் நாம் தவறி விடுகின்றோம். சொந்த திறமையின் மேலும் மற்றும் மனிதர்களின் மேலும் நம்பிக்கை வைத்தல். அதாவது என்னன்னா, எனக்கு படிப்பு இருக்கு, எனக்கு நல்ல ஞானம் இருக்கு, அறிவு இருக்கு, எனக்கிட்ட திறமை இருக்கு, என்கிட்ட பூனு ஊதி தள்ளிட்டு போயிடுவேன், இதெல்லாம் ஒரு காரியமா? எனக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, நான் என்னுடைய திறமை என்ன, என்னுடைய படிப்பு என்ன? பாருங்க, நம்ம படிப்பின் மேலும் திறமையின் மேலும் நம்மளுடைய அறிவின் மேலும் நாம் என்ன பண்றோம்? நம்பிக்கை வைக்கின்றோம். அது மட்டும் இல்ல, எங்க அப்பா பெரிய பணக்காரர், என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் எங்க அப்பா தீர்த்துடுவார், இந்த மினிஸ்டர் எங்களுடைய ஆளு, அவரு நினைச்சாருன்னா உடனே இந்த காரியம் நடந்துவிடும். மற்ற மனிதர்கள் மேல் நான் நம்பிக்கை வைத்தோம் என்றால் அது நம்மை சாபத்திற்கு உள்ளாக்கும் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கலேஷியன்ஸ் 3:1-3 எல்லாத்துலயுமே பாருங்க, நிறைய இடத்துல சொல்றோம், என் மகன் ரொம்ப பிரமாதமா படிச்சான், அதனாலதான் அவனுக்கு மெடிக்கல் சீட்டு கிடைச்சது, என் பிள்ளை ரொம்ப அருமையா இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணா, அதனாலதான் அவனுக்கு வேலை கிடைச்சது, சோ நான் நல்லா வேலை பார்த்தேன், அதனாலதான் எனக்கு ப்ரமோஷன். சோ இப்ப நானு என்னுடைய திறமை, என்னுடைய எபிலிட்டி என்று இதன் மேல் நாம் நம்பிக்கை வைத்தோம் என்றால், அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் என்றால், ஆண்டவரை கீழே தள்ளிவிட்டு நம்மை மேலே உயர்த்துகிறோம். அதாவது நம்மில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிசாசை மேலே
மேலே உயர்த்தி வைக்கின்றோம் அன்பானவர்களே. நிச்சயம் சாபத்திற்கு உள்ளாவும் என்பதை நாம் மறக்க கூடாது. திருடுறதுன்னா உடனே வந்து நம்ம பணத்தை திருடுறதுதான் திருட்டு கிடையாது. மற்றவர்களுடைய நேரத்தையும் அரட்டையும் புரணி பேசுறதின் மூலமாக திருடுவதும் திருட்டுதான். அப்படிப்பட்ட அதே போல மற்றவர்களுடைய எஃபர்ட்ஸை நாம் திருடுவதும் திருட்டுதான். அதன் மூலமாக நாம் சபிக்கப்படுவோம் என்பது. அதே போல எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லுவாங்க, ஐயோ ப்ராமிஸ்வா, நான் காட் ப்ராமிஸா நான் எடுக்கல, பொய் சத்தியம். சோ இந்த மாதிரி காரியங்கள் சாபத்திற்கு உள்ளாக்கக்கூடிய காரியங்கள் என்பதை நாம் மறக்க கூடாது. அன்ஸ்கிரிப்சுரல் கவர்னன்ஸ், அதாவது பிற தெய்வங்களை வணங்கக்கூடியவர்களை அவர்களோடு நாம் உடன்படிக்கை செய்தல், இது வந்து பெரிய வந்து மோசமான ஒரு காரியம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது இப்படிப்பட்ட உடன்படிக்கையானது அவர்களோடு அந்த தெய்வத்தோடு செய்யக்கூடிய உடன்படிக்கை போன்றதாகும் என்று விவிலியம் மிகவும் தெளிவாக சொல்லுகின்றது அன்பானவர்களே. இப்ப இந்த காலத்துல வந்து லவ் மேரேஜஸ் எல்லாம் ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு. அது வந்து என்னன்னா மற்ற மதத்தினரை போய் கல்யாணம் பண்ணக்கூடிய கிறிஸ்துவ பிள்ளைகள் அநேகர் இருக்கிறாங்க. அதை நான் வந்து குற்றம்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் விவிலிய கூற்றின்படி அது வந்து ஒரு சாபத்திற்கு உரிய காரியம். அப்படிப்பட்ட காரியத்திலிருந்து நாம் தப்பித்து கொள்ள முடியுமா? நிச்சயம் தப்பித்து கொள்ள முடியும். அவர்களை நமது தெய்வத்திற்காக we have to convert them to our Christianity in true spirit. அதாவது என்னதோ கல்யாணத்தை மட்டும் அவங்க வந்து கிறிஸ்தவர்களாக மாறிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு அவர்களது தெய்வத்தை அவர்கள் வணங்கி கொண்டு இருந்தார்கள் என்றால் அது நிச்சயம் நமக்கு சாபத்தை கொண்டு வரும் என்பதில் சந்தேகமே கிடையாது. அதனால நம்ம வந்து we have to pray, ரொம்ப ரொம்ப உபவாசித்து நம்ம ஜெபிக்கணும். இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கக்கூடாது. அப்படியே நடந்தது என்றால் அவர்களை நமது மதத்திற்கு கொண்டு வந்து அவர்களை நமது கிறிஸ்துவனுடைய அந்த ஒரு அன்பிலும் மற்ற பாசத்திலும் அவர்களை வளர்க்க வேண்டும் என்றுதான் விவிலியம் கூறுகின்றது அன்பானவர்களே. இதை அடுத்து டைத்துன்னு சொன்ன உடனேயே எல்லாருக்கும் மனசுல வர்றது இது வந்து பிரிந்து போன சகோதரர்கள் உடைய காரியங்கள்ல தான் பார்க்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம்னு இல்ல. இது பழைய ஏற்பாடு எல்லாம் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு ஒரு நிழல் தான். அது மாதிரி பழைய ஏற்பாட்டுல தான் வந்து 10ல் ஒரு பகுதி, அதாவது ஆண்டவர் சொல்றாருன்னு மலாக்கி 3:10 சொல்றாரு, நீ என்னை வஞ்சிக்கிறீங்க, எதுல வஞ்சிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு தசம பாகம் கொடுக்காமல் நீங்கள் என்னை வஞ்சிக்கிறீர்கள் என்று சொல்லுகின்றார். ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய காரியங்கள்ல நம்ம ஆண்டவருக்கு கொடுக்கணும், மனமும் வந்து கொடுக்க வேண்டும். அதுதான் காணிக்கையும் இந்த தசம பாகங்களும். ஆனா தசம பாகம் அப்படின்னு சொல்றது பழைய ஏற்பாட்டுது. ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுல தசம பாகமே கிடையாது, அதற்கு மேலதான் காணப்படுகின்றது. என்ன அப்படின்னு சொன்னா திருமுழுக்கு யோவான் சொல்றாரு, 2 ட்ரெஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒன்ன நீ வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடு, இல்லாதவங்களுக்கு அப்படின்னு. ஆண்டவர் இயேசு இன்னும் ஒரு படி மேல போய் சொல்றாரு, உனது ஆடையை கேட்பவனுக்கு உள்ளாடையையும் பகிர்ந்து கொடு. அப்ப இதெல்லாம் 10ல் ஒரு பகுதியா? இல்ல, வாட் எவர் யூ ஹேவ் யூ கிவ் இட். ஸோ ஹியர் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ ஒன், ஒரு டெஸ்டிமனின்னு கூட சொல்லலாம். எங்களுக்கு நிறைய பணம் அந்த காலத்துல ஒண்ணு கூட எங்க கையில தங்கவே தங்காது. பட் என்றைக்கு நாங்கள் இதை உணர்ந்து ஆண்டவருக்கு என்று தனியாக எடுத்து வைக்க ஆரம்பித்தோம், ஒவ்வொரு மாசமும் சம்பளம் வரும்போது அந்த சம்பளத்துல இருந்து இது ஆண்டவருக்கு, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு, இது சர்ச்சுக்கு, அதே போல இது ஒன்றும் இல்லாதவர்களுக்கு என்று எடுத்து வைக்க ஆரம்பித்தோமோ அன்றிலிருந்து ஆண்டவர் எங்களது பொருளாதார நிலையை உயர்த்தினார் என்பதை நான் மிகவும் உண்மையாக நான் உங்களிடம் சொல்ல முடியும் அன்பானவர்களே. சோ நீங்களும் கூட பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணாதவர்கள் இனிமேல் பொருளாதார குறைகள் நீங்க வேண்டும் என்றால் சம்பளம் வந்த உடனே ஒரு பணத்தை எடுத்து இது ஆண்டவருக்குரிய பணம் என்று எடுத்து நீங்கள் வைக்கும் பொழுது, யார் இல்லாதவர்கள் கேட்கும் பொழுது நம்மால் கொடுக்க முடியும். நிச்சயம் நம்மை ஆண்டவர் பொருளாதாரத்தில் இன்னும் மேம்படுத்துவார். இது பொருளாதாரத்தில் மேம்படுவதற்கான ஒரு வழி மற்றும் சாபத்தை தீர்க்கக்கூடிய வழி. அந்த ஆண்டவருடைய வேலை என்னன்றது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். நற்செய்தி பணிதான் ஆண்டவருடைய வேலை. அதைத்தான் அவர் மார்க் 16:15 சொல்றாரு, உலகம் எங்கும் போய் நற்செய்தியை அறிவியுங்கள். ஆனா அந்த வேலையை நம்ம செய்யறதில்லை. நம்ம என்ன செய்யறோம்னா, நமக்கு வேலை, நம்ம காலேஜ் வேலையா இல்லாட்டி வந்து ஸ்கூல் வேலையா, இந்த வேலையை தான் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம சாப்பிடணும். சோ அதற்காக நம்ம, ஆனா மத்தேயு 6:33 ஆண்டவர் சொல்றாரு, முதலில் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தை தேடு, அப்பொழுது இவையெல்லாம் உனக்கு கூட கூட்டி கொடுக்கப்படும் அப்படின்றத நம்ம மறந்துடுறோம். நம்ம வேலைக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆண்டவருடைய வேலையை அப்படியே பின்னாக தள்ளி விடுகின்றோம். ஆண்டவருடைய வேலையை அசட்டையாக செய்பவனே சபிக்கப்பட்டவனாக இருந்தார்.
ஆண்டவருடைய வேலையே செய்யாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன ஆவார்கள் என்பது நமக்கே தெரியும் அன்பானவர்கள். இது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து ஒண்ணுதான் ஒரு ஆல் என்கம்பாசிங் கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லனா, நாட் லவ்விங் காட், ஆண்டவரில் அன்பு கூறாதவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். சோ இதையெல்லாம் பார்த்த நாம் இப்பொழுது மிக முக்கியமான ஒரு பகுதிக்கு வந்திருக்கின்றோம். அது என்னவென்றால், ஹவு டு ஃப்ரீ ourselves from curses. அதுக்கு முதலாக நாம் பார்க்கக்கூடியது சாப விடுதலைக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ஸ்கிரிப்சுரல் பேஸ், அதாவது ஒரு அடித்தளம். அந்த அடித்தளம் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கணுமா? வேத வசனத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஆண்டவர் ஏற்கனவே பழி நிவாரணத்தை செய்துவிட்டு போய்விட்டார். என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அவர் நமக்காக சிலுவையில் சாபமாக்கப்பட்டு விட்டார் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். சோ அந்த காரியத்தை நாம் நினைவு கூர்ந்து அதை தான் ஒரு பேஸா வச்சு நாம் ஃப்ரீ பண்ணி கொள்ள வேண்டும். கலாத்தியர் 3:13-14 அவர் சொல்றாரு, புனித பவுல் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை, மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திலிருந்து நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார். ஆபிரகாமுக்கு உண்டான எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் கிறிஸ்து இயேசுவினால் புற ஜாதியாருக்கு வரும்படியாகவும் ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வசனத்தை நாம் விசுவாசத்தினால் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகவும் இப்படி ஆயிற்று என்று நாம் ஒவ்வொரு நாளும் திரும்ப 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 இதை மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் பொழுது நமக்கு நிச்சயம் சாபத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் அன்பானவர்களே. ஏனென்றால் ஒரு காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா டோலோ 650 போடணும், மெட்டாசின் போடணும், நம்மளுக்கு தெரியும். அதே போல சாபம் என்று ஒன்று நமது வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்று நாம் அறிந்தோம் என்றால் அந்த சாபத்திற்குரிய ஒரு மெடிசன் என்னன்னா, இந்த கலாத்தியர் 3:13-14, அதே போல மற்ற verses I have given here. தென் அடுத்து சாபத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான மற்ற வழிகள் அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா, confess your faith in Christ and commit yourself, அதாவது தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவேன் என்று உள்ளத்தில் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். அதே போல கன்ஃபெஸ், அதாவது உங்களுடைய மற்றும் உங்கள் முன்னோரின் பாவங்களை அறிக்கை செய்ய வேண்டும். இப்ப நமக்கு தெரிந்து, இப்ப நம்ம இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தோம், நமக்கு இப்பவே 1-2 காரியங்கள், இதெல்லாம் எனக்கு சாபமா இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். அப்ப தெரிஞ்சிருக்கும் போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம யார்ட்டையோ அடிச்சு பிடிச்சு ஒரு நிலத்தை நம்ம வாங்கி இருந்திருக்கலாம். சோ அதனால நமக்கு நம்முடைய குடும்பத்துல சாபம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆண்டவர் நமக்கு அதை உணர்த்தினார் என்றால், என்னைக்குமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்குவோம். பிரேயர்ல நம்ம உட்கார்ந்து சின்சியரா நம்ம ஆண்டவரே எனக்கு வெளிப்படுத்தும் என்று கேட்டோம் என்றால், மிகவும் அருமையாக ஒரு டிவியில காண்பிக்கிறது மாதிரி பரிசுத்த ஆவியானவர் நமது குற்றங்களை எல்லாம் காண்பித்து கொண்டே இருப்பார். அப்போ அந்த குற்றங்களை எல்லாம் நம்ம அறிக்கையிட்டு, ஆண்டவரே நான் தெரியாம செஞ்சுட்டேன்ப்பா, தயவு செய்து நீங்க என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொல்லி நாம் மன்னிப்பை வாங்க வேண்டும். நமது பாவங்கள், அதே போல நமது முன்னோர்கள், நமக்கே நல்லாவே தெரியும், நம்மளுடைய தாத்தா ஒரு பெண்ணுக்கு துரோகம் செய்ததுனால அந்த பெண் இட்ட சாபத்தின் காரணமாக நமது குடும்பங்கள்ல சந்ததியில ஆண் வாரிசே இல்லை என்று நமக்கு தெரிந்தது என்றால், அந்த காரியத்திற்காக நாம் மனம் வருந்த வேண்டும். இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, தாத்தாவினுடைய குற்றத்திற்காக பாவத்திற்காக நாம் மன்னிப்பு வாங்கவே முடியாது. அவர் செய்த பாவங்களுக்கு அவர் தான் மன்னிப்பு வாங்க வேண்டும். சோ அவர் வாங்கியிருக்காரா என்னன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அவருடைய பாவத்தின் மூலமாக சாபம் நமது வாழ்க்கையில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தது என்றால், அந்த சாபத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்வதற்காக அவருக்காக நாம் என்ன பண்ணணும், நம்ம மன்னிப்பை வாங்க வேண்டும். அவர் செய்த குற்றத்திற்காக ஆண்டவரே எங்களை விடுவியும், அந்த விளைவுகளிலிருந்து எங்களை விடுவியும் என்று நாம் ஆண்டவரிடம் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் அடுத்த காரியம், forgive any other persons who ever harmed you. இப்ப நமக்கு யாரோ சாபம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு, இவங்க தான் இது மூலமா தான், இல்லாட்டி இந்த பிசினஸ் பார்ட்னர் வெளியேறும் பொழுது நம்மளை சபிச்சுட்டு போனாரு அப்படின்னா அவங்கள திட்டாம அவர்களை நாம் மன்னிக்க வேண்டும். சாபத்திற்கு மெயினா யாரு சாபத்திற்கு காரணமாக இருந்தார்களோ அவர்களை நாம் மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மன்னியாத சுபாவம் நமது சாப விடுதலைக்கு ஒரு பெரிய
தடை. மன்னிக்காமல், நாம் யாரையும் மன்னிக்காமல் நாம் சாபத்திலிருந்து விடுதலையை பெறவே முடியாது. அடுத்து எல்லா காரியங்களிலும் நாம் விடுதலை பெற வேண்டும். எப்படின்னா, எல்லா கான்டாக்ட்ஸ், என்ன கான்டாக்ட்ஸ் அப்படின்னா, சாத்தானுடன் உள்ள எல்லா தொடர்புகளையும் அறுத்து போட வேண்டும். நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நிறைய 4 நட்சத்திரம் பார்த்துருந்துருக்கலாம், ஜாதகம் எழுதி வச்சிருக்கலாம், நியூமராலஜி பேப்பர்ஸ் இருக்கலாம், இல்லாட்டி இன்னும் தாயத்து, கயிறு, மந்திர கயிறு, மந்திர தகடு, இதெல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கலாம். இதை விட இன்னொன்னு ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னன்னா, நம்ம வெளிநாட்டுக்கு இல்லாட்டி வெளியூருக்குலாம் நம்ம போகும்போது அங்கே என்னென்னமோ எழுதியிருக்கோம், ஆனா அந்த ஜாமான் ரொம்ப அழகா இருக்கும், ஷோகேஸ் ஐட்டமா இருக்கும், அதை நம்ம வாங்கிட்டு வந்திருப்போம். ஆனா அந்த ஐட்டம்ல என்ன எழுதியிருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, ஏதோ அவங்க லாங்குவேஜ்ல எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு வந்திருப்போம். ஆனால் கடைசியில பார்த்தா அந்த தெய்வத்தை ஆராதிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக அதுல இருக்கும். சோ நம்மை அறியாமலே இந்த பொருட்களின் மூலமாக நாம் அசுத்த ஆவியையும் நாம் வீட்டிற்குள் கொண்டு வைக்கின்றோம். அன்பானவர்களே, இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் நம் வீட்டில் இருந்தது என்றால் ஆண்டவர் உலா வர முடியாது, ஆண்டவர் சாபத்தை தடுக்கவும் முடியாது. அதனால சாபத்திலிருந்து நாம் விடுதலை பெற வேண்டும் என்றால் இவை எல்லாவற்றையும் நாம் கிழித்து போட வேண்டும். தேவையில்லாத காரியங்கள், ஆண்டவர் அருவருக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்தையும் நாம் நம்மிடமிருந்து எடுத்து போட்டு விட வேண்டும் என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கடைசியான காரியம், pray in the name of Jesus. இயேசுவினுடைய பெயரை சொல்லாமல் எந்த ஜெபமும் ஏறெடுக்கப்படக்கூடாது. அப்படி என்றால் இயேசுனுடைய பெயருக்கு முன்பாக எல்லாமே என்ன பண்ணும், மண்டியிடும். சாத்தான் முதற்கொண்டு மண்டியிடும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அந்த விதமாக நாம் இயேசுனுடைய பெயரை சொல்லி நம்மை விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும். இப்ப நம்ம தெரியுது, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சாபம் இருக்கிறது என்று நாம் அறிந்து கொண்டோம் என்றால் அந்த சாபத்திலிருந்து நாம் விடுதலையை பெற ஒரு ஜெபம் செய்ய வேண்டும். இந்த ஜெபம் பர்டிகுலரா நான் ஸ்கிரீன்ல நீங்க பார்க்கக்கூடிய இந்த ஜெபம் இஸ் a powerful prayer. Many have been liberated from, many have been freed from their curses by saying this prayer. அவ்வளவு ஒரு வல்லமையான ஜெபம். அன்பானவர்களே, இந்த ஜெபத்தை நீங்கள் என்னோடு சேர்ந்து நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகின்றேன். அப்படியே இப்பொழுது நீங்கள் உங்களுக்கு முடியலனாலும் இதை நீங்க எழுதி வைத்து எப்ப நல்லா ஃப்ரீயா நல்லா ஆண்டவரோட உட்கார்ந்து பேசி நல்லா ஜெபம் பண்ணி நல்லா பாட்டு பாடி கடைசியாக, ஆண்டவரே, எனது வாழ்க்கையில எங்களது குடும்பத்துல இந்த சாபம் இருக்கிறது, ஆண்டவரே, இந்த சாபத்தை எப்படியாவது போக்கி ஆகணும், நீங்க எப்படியாவது எனக்கு விடுதலையை கொடுத்தாக வேண்டும் என்று பர்டிகுலரா இந்த ஜெபத்தை சொல்லும் பொழுது நிச்சயம் சாபத்திலிருந்து நீங்கள் விடுதலை பெற்று நீ வாழ்வில் முன்னேறுவீர்கள், உங்களது குடும்பம் முன்னேறும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. சொல்லுவோமா சேர்ந்து? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, நீ தேவனுடைய குமாரன் என்பதை விசுவசிக்கின்றேன். நான் தேவனிடம் செல்வதற்கு ஒரே வழி நீரே. என் பாவங்களுக்காக நீர் சிலுவையில் மரித்து மீண்டும் உயிருடன் எழுந்தீர். என் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு நான் உம்மிடம் வருகின்றேன். என்னை மன்னித்தீர் என்று விசுவசிக்கின்றேன். இப்பொழுதிலிருந்தே நான் உமக்காக வாழ விரும்புகின்றேன். உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியும் என் வாழ்விலுள்ள சாபத்திலிருந்து விடுபடும்படியும் நான் செய்த பாவங்களை அறிக்கையிடுகின்றேன். என்னை சார்ந்தவர்களும் என் முன்னோர்களும் செய்த பாவங்களை நான் அறிக்கை செய்கின்றேன். இப்பொழுது உங்களது ஞாபகத்திற்கு வரக்கூடிய சாபத்தை கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய பாவங்களை நீங்கள் செய்திருந்தீர்கள் என்றால் அந்த பாவங்களை இப்பொழுது ஆண்டவரிடம் அறிக்கை செய்யுமாறு உங்களை வேண்டுகின்றேன். ஆண்டவரே, நான் அறிக்கை செய்த ஒவ்வொரு பாவத்தையும் நீர் மன்னித்தீர் என்று விசுவசித்து உமக்கு நான் நன்றி செலுத்த விரும்புகின்றேன். எனக்கு விரோதமாக தீங்கு இழைத்தவர்களையும் என்னை இழிவுபடுத்தியவர்களையும் இப்பொழுது நான் மன்னிக்கின்றேன். குறிப்பாக பெயரை குறிப்பிட்டு சொல்லலாம். இவரை நான் மனதார மன்னிக்கின்றேன். மன்னிப்பது மட்டுமல்லாது அவர்களோடு ஒப்புரவாக என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன். மேலும் ஆண்டவரே, நானோ அல்லது என்னுடன் தொடர்பு கொண்ட மற்றவர்களோ சாத்தானுடனும் மந்திர சக்திகளுடனும் எந்த விதத்திலாவது தொடர்பு கொண்டிருந்தால் அதை விட்டுவிடுவதாக அறிக்கை செய்கின்றேன். இயேசுவே, உம்மை இழிவுபடுத்தி சாத்தானை உயர்த்தி வைக்கக்கூடிய மாந்திரீக பொருட்கள் ஏதாவது இருக்குமாயின் அதை என் வீட்டிலிருந்து உதவியுடன் எடுத்து போட என்னை ஒப்பு கொடுக்கின்றேன். நீர் சிலுவையில் செய்த காரியங்கள் நிமித்தம் நான் என்னை எல்லா சாபங்களிலிருந்தும் எல்லா தீய சக்திகளின் ஆதிக்கத்திலிருந்தும் எல்லா இருளின் நிழலிலிருந்தும் என்னையும் என் குடும்பத்தையும் இப்பொழுதே நான் விடுவிக்கின்றேன்
இயேசுவின் நாமத்தினால் நான் என்னையும் என் குடும்பத்தையும் இப்பொழுதே விடுவிக்கின்றேன். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். இது முடிச்ச உடனே உங்களுடைய மனசுல ஒரு திருப்தி வரும், ஒரு நல்ல ஒரு பீஸ், ஒரு சமாதானம், அமைதி கிடைக்கும். அப்படின்னா ஆண்டவர் சாபத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து எடுத்து போட்டு விட்டார் என்று அர்த்தம். அதனுடைய விளைவை நீங்கள் நாளையோ அல்லது அடுத்த மாதமோ அல்லது இன்னும் சில நாட்களிலோ நீங்கள் நிச்சயம் கண்டு உணர்வீர்கள். அப்பொழுது ஆண்டவரை குறித்து மற்றவர்களிடமும் சொல்லுவீர்கள், எனக்கு செய்த ஆண்டவர் உங்களுக்கும் இதை செய்வார். அதுதான் எளிதான ஒரு நற்செய்தி பணி, ஆண்டவருடைய வேலை. அதை செய்ய போவதற்காக ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி கூறுவோம். ஒரு நன்றி ஜெபத்தையும் சொல்லலாம். சாத்தானுக்கு என் மேலும் என் குடும்பத்தின் மேலும் நீர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறவைகளின் மேலும் எந்த அதிகாரமும் இல்லை, ஆண்டவரே நன்றி என்று சொல்லலாம். சாபத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் நல் வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. இடைவிடாமல் ஜெபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருங்கள் என்று சொன்ன ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைக்கு ஏற்ப நாம் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த நாளிலே ஒரு ஜெபத்தை ஏறெடுக்கலாம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக ஆண்டவரே, இந்த அற்புதமான நாளுக்காக உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவரே, நாங்கள் ஆண்டவரே இருக்கிற வண்ணமாக ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். எங்கே இருவர் மூவர் என் பெயரால் கூடி இருக்கிறீர்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவிலே நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்னீரே அப்பா. எங்கள் நடுவிலே இருக்கிறதற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. முதலாவதாக எங்க இந்திய தேசத்தை கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் கொடுத்திருக்கிறதான இந்த அருமையான தேசத்திற்காக, இந்த மாநிலத்திற்காக உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்திய தேசத்தை என் தேவன் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே. தேசத்திலே காணப்படுகிற வன்முறைகள், கலவரங்கள், பிரிவினைகள், சண்டைகள் எல்லாம் ஆண்டவரே தேசத்தை விட்டு வெளியேறி போகும்படிக்கு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, நாங்கள் செய்தியிலே கேட்ட வார்த்தையின்படியாக இதோ எங்களுடைய தேசத்துல இருக்கிற சாபங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே அப்பா மாற்றப்படும்படிக்கு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்க தேசத்தை ஆளுகிறதான ஒவ்வொரு தலைவர்களையும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. ஒவ்வொருவருக்கும் விசேஷித்த ஞானத்தை கட்டளையிடுவீராக ஆண்டவரே. எல்லா ஜனங்களையும் பாரபட்சம் பாராத ஆண்டவரை உண்மையாய் நேசிக்க ஆண்டவரே பல நல்ல திட்டங்களை ஆண்டவரை செயல்படுத்த நீர் உதவி செய்வீராக என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவர்களுக்கு தேவையான ஞானத்தையும் வெள்ளனையும் தந்து ஒவ்வொரு தலைவர்களையும் நீர் வழிநடத்தும்படிக்கு உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அதே போல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் ஆண்டவரே நீரே அப்பா ஆண்டவரே அன்பான தேவன், உயிருள்ள தேவன் என்று சொல்லி உம்மை அறிந்து கொள்ள அப்பா. சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கிற அவர்கள் உம்முடைய மந்தியிலே சேர்க்கப்பட உம் சிலுவை நண்டையிலே வந்து ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பை ஆண்டவரே ருசிக்க நீர் உதவி செய்வீராக தகப்பனே. அப்படியே நீர் வழிநடத்த போவதற்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, அடுத்ததாக கூட ஆண்டவரே எங்க தேசத்துல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மனிதன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல என்று சொல்லி அப்பா குடும்பத்தை ஏற்படுத்தினவர் நீரல்லவோ ஆண்டவரே. ஆனால் இந்த நாட்களிலே குடும்பங்களிலே அநேக பிரிவினைகள், சமாதானமின்மை, சண்டைகள் ஆண்டவரே, கடன் பிரச்சனைகள், குழந்தையின்மை போன்ற காரியங்களால் ஆண்டவரே குடும்பம் ஆண்டவரே சிதைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதப்பா. என் தேவன் நீர் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்குள்ளாக பிரவேசிப்பீராக ஆண்டவரே. சக்கையு வீட்டிற்குள்ளாக சென்றது போல ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்குள்ளாக நீர் பிரவேசித்து ஆண்டவரே அந்த குடும்பங்களிலே காணப்படுகிறதான எல்லா ஆண்டவரே பிரிவினைகளையும் நீக்கி சமாதானத்தை கட்டளையிடுவீராக அப்பா. வேலையில்லாத பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பீராக. குழந்தை இல்லாமல் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரை குழந்தை செல்வத்தை கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே. சமாதானத்தை கட்டளையிடுவீராக அப்பா. குடும்பங்களுக்கு விரோதமா இருக்கிற எல்லா பாவங்களும் சாபங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் கழுவப்படுவதாக என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்த ஆண்டவரே, குடும்பத்தின் தலைவராக நீர் இருந்து ஒவ்வொருவரையும் வழிநடத்துவீராக என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்க தேசத்துல இருக்கிற ஆண்டவரே எல்லா வாலிப பிள்ளைகளுக்காக நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. வாலிப பருவத்திலே உன்னை படைத்த உன் சிருஷ்டிகரை நினை என்று சொல்லி இருக்கிற வேத வார்த்தையின்படியாக ஆண்டவரே ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளும் உண்மை நினைக்கிற ஆண்டவரை நினைவுகளுக்குள்ளாக வரும்படிக்கு அப்பா உண்மை அறிகிற அறிவினாலே நிரப்பப்படும்படிக்கு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. வாலிபர்கள் வழிமாறி போய்விடாதபடிக்கு இன்றைக்கு அநேக வாலிபர்கள் சோசியல் மீடியாவில போதை பொருட்களுக்கு பல பாவ காரியங்களுக்கு ஆண்டவரை அடிமைப்பட்டு இருக்கிறார்கள் அப்பா. அந்த அடிமைத்தனத்தின் நுகத்தை அப்பா ஆவியானவர் முறிப்பீராக என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நிறைவான நீர் வரும் பொழுது குறைவான காரியங்கள் ஒளிந்து போகுமே ஆவியான
ஆவியானவரே எங்க தேசத்தின் மீது அசைவாடுவீராக. ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளையும் தொடுவீராக. அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் விடுதலை அடைவார்களாக என்று சொல்லி நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்க தேசத்துல இருக்கிற இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா சிறுவர் சிறுமியர்களுக்காக குழந்தைகளுக்காக நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. குழந்தைகளை என்னிடத்துல வரவிடுங்கள், அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள், பரலோக ராஜ்யம் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு உரியது என்று சொல்லி இருக்கிற வார்த்தையின்படியாக குழந்தைகளை என் தேவன் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. அப்பா ஆண்டவரே, குழந்தைகள் வாயினால் பலன் உண்டு பண்ணுவீராக ஆண்டவரே. குழந்தைகளை தீர்க்கதரிசிகளாக அபிஷேகிப்பீராக. உமக்காக பிள்ளைகளை ஆண்டவரை பயன்படுத்துவீராக ஆண்டவரே. அப்பா, உங்களுடைய ஆண்டவரே அப்பா எழுப்புதலிலே குழந்தைகள் ஆண்டவரே முக்கிய பங்கு வகிப்பார்கள் சொல்லி இருக்கிறீங்களே தகப்பனே. அந்த வார்த்தையின்படியாக ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் சிறுவர் சிறுமியர்களையும் உமக்காக பயன்படுத்தும்படி ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். குழந்தைகள் இந்த நாளிலே அதிகம் கடத்தப்படுகிறார்கள் ஆண்டவரே. அப்பா, எல்லா பிள்ளைகளையும் நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து இந்த குழந்தைகளை அபியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவர்கள்ட்ட இருந்து ஆண்டவரே உங்க பாதுகாப்பின் கரம் எப்போதும் பிள்ளைகளை சுற்றி இருக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து ஒவ்வொரு சிறுவர் சிறுமியர்களையும் குழந்தைகளையும் வழி நடத்தி உடைய பாதுகாப்பின் கரம் அவர்களோடு எப்போதும் இருக்க போவதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, கடைசியாக கூட ஆண்டவரே எங்க ஹோலி கிராஸ் காலேஜுக்காக ஆண்டவரே, கம்யூனிட்டிக்காக, ஃபெல்லோஷிப்புக்காகவும் மனதார ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, அந்த காலேஜின் மூலமாக எத்தனை பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் அப்பா. அப்படி ஒரு ஆசீர்வாதமான கல்லூரி எங்களுக்கு கொடுத்ததற்காக முதலாவது உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த காலேஜ்ல உங்க நாம மகிமை அடையும்படிக்கு ஆண்டவரே அநேக காரியங்கள் நடக்க ஆண்டவரே, அதை வழி நடத்துகிறதான ஆண்டவரே பிரின்சிபல் அவங்க எல்லா சிஸ்டர்ஸையும் ஆண்டவரே உங்க கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். டீச்சிங் ஸ்டாஃப், நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப், படிக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாரையும் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அப்பா. ஆசீர்வதிப்பீராக, நல்ல ஞானத்தால நிரப்புவீராக. நான் போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை காட்டுவேன் என்று சொல்லி இருக்கிற வார்த்தையின்படியாக ஆலோசனை தந்து வழி நடத்தும்படிக்கு ஆண்டவரே நீர் கூட இருந்து அப்பா நடத்தும்படிக்கு நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் ஆண்டவரே இந்த ஃபெல்லோஷிப்புக்காக உம்மை துதிக்கிறேன். இத்தனை வருடமாய் நடத்தி வந்ததற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து இந்த ஃபெல்லோஷிப்ல இன்னும் அநேகர் இணைய ஆண்டவரே அப்பா, அநேகருடைய வாழ்க்கையில் நீர் அற்புதம் செய்து ஒவ்வொருவரையும் சாட்சியாக நிறுத்தும்படிக்கு இதுவரைக்கும் செய்த நன்மைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லி இனிமேலும் தொடர்ந்து நடத்தும்படிக்கு உம்முடைய வல்ல கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லாவற்றிலும் உம்முடைய நாமம் மகிமை அடையட்டும். நாங்கள் ஜெபித்த எல்லா ஜெபத்திற்கும் நீர் பதில் கொடுக்க போவதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்தி இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஜெபங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். It is with great joy I wish to thank Mrs. Christina Anand for enabling all of us to praise and glorify the Almighty God in today's time of praise and worship. It helped us all to magnify the omnipotent God in one voice, mind and spirit. ஆராதனைக்குள் வாசம் செய்யும் ஆவியானவரை ஆராதனை செய்து நேசருடைய திருப்பாதத்தில் அமர்ந்து இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் அருளிய நிம்மதி அமைதிக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அனைத்தையும் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவரை தேவன் செய்ய நினைத்தது ஒரு நாளும் தடைபடாது என்று நம்பிக்கையோடு மூவொரு தேவனை துதிக்க ஆராதிக்க உதவிய சகோதரி கிறிஸ்டினா ஆனந்த் அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள். The word of God shared today by Dr. Pushparani ma'am made us realize that we all must become a blessing and be set free from our curses. The message today made us realize that curse is a spiritual warfare. சாபத்திற்கான காரணங்களை கண்டுபிடித்து இறைவனிடம் அதற்கான வழிகளை அறிந்து வெளிவர ஆராய்ந்து அறிய உம்முடைய செய்தி எங்களுக்கு உதவியது. We also understood the consequences of curse and how to overcome them with practical examples. Ma'am, நீங்க சொன்ன அந்த process of freedom to recognize the cost, to repent and to renounce and resist Satan. இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சிலுவையில் சாபமானார் என்பதை உங்கள் செய்தி எங்களுக்கு உணர்த்தியது. Ma'am's biblical insights and reflections have really made a significant impact in all of us. We all will be free from the curses that we face in our life, and we will become a blessing in the days to come. Sincere gratitude is extended to you, dear ma'am, for such a meaningful message. We extend our hearty thanks to Mrs. Amuda Gracie Alexis, who led today's intercessory prayer. Dear Amuda ma'am,
You were instrumental in raising all our prayer requests as incense and a pleasing sacrifice in the Lord's presence. You have made known all our prayer requests and prayed for peace in our country, for all our families, the youth of today, the protection of children, and the Holy Cross College management, the sisters, the teaching and the administrative staff, and the welfare of each and every one, and especially for the Lord making the Holy Cross Prayer Fellowship a blessing for the past 4 years and entering into its 5th year. You have prayed on all our behalf. Your spirit of fellowship is greatly acknowledged through your noble gesture of praying for all of us. Thank you, dear Amuda ma'am. A great appreciation and gratitude is expressed to Dr. Pushparani ma'am for the 9 o'clock prayer request, prayer reminder every day in our Holy Cross Prayer Fellowship WhatsApp group, and the 1-minute praise to the Almighty God. Sincere thanks is rendered to Mrs. Anita Easter for the regular update of prayer requests and thanksgiving for the blessings received in our WhatsApp group. This good work began as Holy Cross Prayer Fellowship is being conducted online since its beginning in July 2020 by the meticulous effort and coordination of Dr. Pauline and Mrs. Jacqueline Gerald, initially by Dr. Lena also, who worked behind the screen to ensure quality outcome of our Holy Cross Prayer Fellowship meetings every second Saturday of the month. Thank you, Dr. Pauline and Mrs. Jacqueline. As we celebrate this 5-year beginning, we thank with joyful hearts our pioneering staff, Dr. Christine Gomes ma'am, Mrs. Angel Ravindran, Dr. Pushparani and Miss Evangeline, who were the good-minded souls who sowed the seed and always take efforts to see it sprout and bear good fruit today and forever in the future. Thank you, Vinolin Vijayakumar, for that experiential sharing today, realizing the real success of Holy Cross Prayer Fellowship meetings and how it has really touched your life and the lives of many and made us come closer to God, grow in faith, and strengthen our relationship with God. Thank you all staff and students, past and present, who regularly participate to really reap the blessings of the Almighty and make the best use of this opportunity. Thank you, one and all.